మధ్యలో వచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం చేయకూడదు. అక్కడ నిలబడ్డటువంటి చైర్స్ అన్ని కూడా మీడియా వాళ్ళకు వదిలిపెట్టండి. ఈరోజు కార్యక్రమంలో దీపారాధన పూర్తయింది. మనమందరం ఒకసారి నిలబడతాము. వందే మాత్ర ఆలాపనతోని స్వాగతం. డాక్టర్ భీమ్రావ్ అంబేద్కర్ ఆశయాలని ఆచరణలో పెడుతున్న భారతీయ జనతా పార్టీ నేతృత్వాన్ని ఈరోజు మన ముందు హైదరాబాద్ జిల్లా ఎస్సీ మోర్చా అధ్యక్షుడు వారికి మెమెంటోతో సత్కరిస్తారు. దయచేసి అందరు వెళ్ళిపోవాలి. కిందికి పోతే అందరు లేదు వేరే వాళ్ళకి చలో రాహుల్ భాయ్ నొక్కు. అదేవిధంగా శంభునాథ్ తుడియా గారికి సికింద్రాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షులు शालगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संत शिरोमणि रविदास महाराज की, संत शिरोमणि रविदास महाराज की, महर्षि वाल्मीकि जी की, महर्षि वाल्मीकि जी की। लगभग 2-2.5 घंटे हो गए। कॉलेज में स्कूल में पीरियड 45 मिनट का होता है, 3 पीरियड हो गए और अभी हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में मंच पर हम सबके बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, हिंदी में चलेगा ना? हाथ उठा के बताइए कितने लोगों को चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री, तेलंगाना के गौरव, मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी, मैं उनके अंडर में आता हूं। अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री, गुजरात में हजारों फॉलोअर्स उनके हैं, उनका मंडप है वहाँ के महंत है आदरणीय शंभुनाथ टुंडिया जी। मेरी टीम में एससी मोर्चे के नेशनल सेक्रेटरी एस कुमार जी, मेरे मित्र, इनका जोरदार भाषण हुआ लेकिन बुढ़ापे में भी हैंडसम बहुत लगते हैं, आदरणीय रामालू जी, मोर्चे के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, नौजवान है और बात में भी दम है, आदरणीय बाजा जी, आदरणीय हमारे पार्टी के लीडर विवेक जी स्वामी, एक्स एमपी, ए चंद्रशेखर जी, एक्स मिनिस्टर। आप बीती बताई थी उन्होंने कि मुख्यमंत्री के रहते क्या क्या हमारे ऊपर गुजरी है। हाँ, आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री विजय रामाराव जी, बहन हमारी, और कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार हिंदुस्तान के किसी दलित को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, तो तेलंगाना की जमीन के बनाए थे। ऐसे हमारे आदर के केंद्र में उनसे बहुत सीखा था। उनकी बेटी आज हमारे बीच में है, बहन श्रुति जी, जो उनके यहाँ भोजन करने जाना है इसलिए वो तैयारी में गई है। आदरणीय मनोहर रेड्डी जी, आदरणीय अशोक बेमुला जी, यहाँ उपस्थित मंच पर सभी मेरे सम्मानित नेतागण, मैं कुछ नाम भूल रहा हूं तो क्षमा चाहता हूं। सभी को मेरा हिंदी में नमस्कार, और तेलुगु में बोलते हैं तेलंगाना मेदा बुलक्कू नमस्कारम लो। गलत तो नहीं बोला? बोला हो तो माफ कर देना। बहुत समय से मंच पर विराजमान सभी नेतागणों के
दर्द थी, पीड़ा थी, कसक थी, अपमान था, तिरस्कार था। ऐसी में कुछ चुनौतियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं। कुछ भ्रम है, कुछ षड्यंत्र है। अब ये सारे विषय कहीं ना कहीं मन में गूंजते रहते हैं और इसलिए हमारे नेताओं ने, यहां के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने अनुसूचित जाति की नगर निगमों में जो योजना है वो बंद कर दी है। एससी की महिलाओं पर, बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। उप योजना का पैसा जिसे संविधान में लिखा गया है उसको बदला नहीं जा सकता है, वो संविधान का उल्लंघन माना जाता है। जो कानून का उल्लंघन है, यानी कि जो भी सरकार उपयोजना का पैसा डिस्टर्ब करती है उस पर अपराध पंजीबद्ध होता है। ये शीला दीक्षित पे हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों में, क्योंकि वो पैसा उन्होंने वहां लगाया था। अब ऐसे कई घटनाक्रम आप लोगों ने बताए। मुझे ऐसा लगता है जब हम राजनीतिक दृष्टि से जागृत होते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो ना भ्रम हमारे बीच में आ पाता है, ना षड्यंत्र सफल हो पाते हैं। और हम भ्रम की जिंदगी में रहते हैं तो फिर कोई भी चंद्रशेखर राव जैसा आकर हमारे वोट भी कबाड़ जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है और हमको ही अपमानित करने का काम करता है। अभी आज से नहीं हो रहा है, ये 1947 से लगातार हो रहा है। देश में सरकार इन 72 सालों में 57 साल कांग्रेस की रही है। 57 ईयर कितना रहा है? 50 से कम होता है क्या? अटल जी की 6 साल और 7 साल नरेंद्र मोदी जी की। मैं ये तुलना, ये अध्ययन इसलिए बता रहा हूं कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत वक्ताओं ने उसमें जवाब दिए हैं। कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि भारत के अर्थव्यवस्था पर पहला अधिकार किसी का होता है तो अल्पसंख्यकों का होता है, और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पहला अधिकार किसी का होता है तो गरीबों का होता है। अब ये अंतर, गरीब यानी कि SC, ST, माइनॉरिटी, पिछड़े वर्ग सभी आते, सामान्य भी आते। देश का कोई भी प्रधानमंत्री कांग्रेस का ये नहीं कह पाता पत्रकारों से, जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बन गए थे, शपथ ले ली थी, तो पत्रकारों ने पूछा कि आप देश को किस आधार पर चलाएंगे, तो हमारे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अनुसार चलाएंगे। लेकिन कांग्रेस का प्रधानमंत्री 57 साल में ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। कांग्रेस का प्रधानमंत्री कभी कह पाए? वो दूसरी बात कहते हैं, वो बात मैं कहना नहीं चाहता। ये होता क्यों है, हो क्यों रहा है, इसको समझ लीजिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये दो लोग, यानी कि एक जनसंघ के लीडर जो स्वतंत्रता संग्राम में भी काम करते थे, बंगाल का, जिन्होंने पूरा बंगाल पाकिस्तान में नहीं जाने दिया, ऐसा संघर्ष किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, और बंगाल का विभाजन उन्होंने कर दिया, नहीं तो पूरा बंगाल चला जाता पाकिस्तान में। ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल पूरा ना चला जाए, जगजीवन राम ने भी सपोर्ट किया था, और 12 कांग्रेस के लीडरों ने भी सपोर्ट किया था पश्चिम बंगाल के लोगों ने, कि बंगाल जाना नहीं चाहिए। उसकी लड़ाई किसने लड़ी थी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 की भी लड़ाई लड़ी थी।
ये लड़ाई क्यों लड़ी थी? क्योंकि संविधान एक है, कानून एक है, तो देश में दो प्रदेशों को अलग मौलिक अधिकार नहीं मिल सकते, अलग अधिकार नहीं मिल सकते। तो इसकी लड़ाई किसने लड़ी थी? एक तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, वो हमारे संस्थापक अध्यक्ष थे। उनका बलिदान इस आज़ादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक नेता का हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हुआ। उसी 370 धारा पर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि 370 धारा लगाना गलत है, ये अधिकार अलग से देना गलत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बेमनस्ता का कारण बनेगी, ये शांति भंग करेगी, किसी दिन लड़ाई झगड़े का कारण बनेगी। अब इन दोनों महापुरुषों का 370 हटाने का सपना कौन पूरा करता है? कौन पूरा करता है? बाबा साहब अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरे करते हैं मोदी जी, बीजेपी। और 370 लगाकर संविधान का अपमान और बाबा साहब का अपमान कौन करता है? कांग्रेस पार्टी। ये अंतर हमको समझना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर हिंदुस्तान में किसी भी सीट से नहीं जीत जाए, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, ये बाबा साहब अम्बेडकर सदन के भीतर चले गए तो दलितों की लड़ाई लड़ेंगे, गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे। ये चुप रहने वाला आदमी नहीं है। इसलिए कांग्रेस का षड्यंत्र था कि बाबा साहब अम्बेडकर किसी कीमत पर नहीं जीतना चाहिए, और उसी का परिणाम हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ एक नहीं कई प्रकार की अपमानित घटनाएं हुई हैं। मैं एक एक करके गिनाता हूं। एक घटना 1952 का चुनाव हुआ, बंबई से चुनाव हराने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। यानी कि जिसको आप अपना भगवान मानते हो, जिसे अपनी तरक्की के प्रेरणा स्रोत मानते हो, वो आपके भगवान को हराने का पाप 1952 में कांग्रेस ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कांग्रेस का मन यही नहीं भरा। 1953 का भंडारे का चुनाव लड़ा तो दूसरी बार अंबेडकर जी को हराकर अपमान दूसरी बार कांग्रेस ने किया। दिल्ली में 26 अलीपुर रोड में हम लोग बहुत लोग गए नहीं होंगे, बहुत कम लोग गए होंगे, एक गए होंगे, 10-5 लोग गए होंगे, लेकिन जाना चाहिए। जिस 26 अलीपुर रोड पर अंबेडकर जी की अंतिम सांस निकली थी, उस 26 अलीपुर रोड पर अंतिम सांस निकलने के बाद दिल्ली के संत रविदास मंदिर जो अंबेडकर जी ने बनाया था, जिसमें मैं पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद गया हूं, वो कमेटी से मैं मिला, तब उन्होंने मुझे बताया कि ये कमेटी वही है, ये मंदिर वही है जो अंबेडकर जी ने बनवाया था रविदास जी का। इसकी कमेटी का रजिस्ट्रेशन भी अंबेडकर जी ने कराया था। अंबेडकर जी की अंतिम सांस निकली, उसके बाद इस कमेटी के सदस्यों ने जवाहरलाल नेहरू जी से आग्रह किया कि अंबेडकर जी की डेड बॉडी मुझे दे दीजिए, ताकि हम दिल्ली में संविधान लिखने वाले की एक बड़ा सम्मान पूर्वक एक प्रोसेसर अंतिम निकाल पाए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने नहीं दिया। ये तीसरा अपमान हुआ। और चौथा अपमान ये हुआ अंबेडकर जी का, वो मैं तर्क के साथ कहना चाहता हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है, उनकी अंतिम सांस दिल्ली में निकलती है, उनकी अंतिम क्रिया दिल्ली में होती है, राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली में बनता है, बनना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम सांस दिल्ली में निकलती है, अंतिम क्रिया दिल्ली में होती है, राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली में बनता है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, वो हमारे प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी की अंतिम सांस दिल्ली में निकलती है, राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली में बनता है, हमें कोई आपत्ति नहीं क्योंकि देश की प्रधानमंत्री थी। राजीव गांधी दक्षिण में खत्म होते हैं, अंतिम सांस दक्षिण में निकलती है, अंतिम क्रिया दिल्ली में होती है, राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली में बनता है, हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री थे देश। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अंतिम सांस दिल्ली में निकलती है तो अंतिम संस्कार कहां होना चाहिए था? जोर से बोले, कहां होना चाहिए था? और राष्ट्रीय स्मारक कहां बनना चाहिए था? लेकिन कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। और वो राष्ट्रीय स्मारक कब बनता है? लगभग 65 साल बाद, 67 साल बाद वो बाबा साहब अम्बेडकर जिसे आप भगवान मानते हैं, उनका राष्ट्रीय स्मारक आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना।
और 1 करोड़ में नहीं बनाते, 100 करोड़ में बनाते हैं, संविधान की किताब के स्वरूप में बनाते हैं। अटल जी ने जमीन खरीदी 16 करोड़ की। अटल जी चले गए तो एक ईंट भी कांग्रेस ने 10 साल नहीं लगाई मनमोहन सिंह ने। नरेंद्र मोदी आए तो 100 करोड़ का राष्ट्रीय स्मारक बनाकर तैयार कर दिया। दिल्ली जाओ तो उसको देखने जरूर जाना, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उसका नाम राष्ट्रीय स्मारक नहीं बना रखा है, तीर्थ स्थल नाम रख दिया है, तीर्थ स्थल। अब 5 स्थान है उनके, मैं उनको ज्यादा लंबा नहीं गिनाना, शॉर्ट में कर देता हूं। संकल्प भूमि बड़ौदा है, 26 अलीपुर रोड उनकी परिनिर्माण भूमि है, जन्म स्थान मऊ में जहां 45 साल कांग्रेस की सरकार रही, मध्य प्रदेश में कोई राष्ट्रीय स्मारक अंबेडकर जी का नहीं। दीक्षा भूमि नागपुर में कांग्रेस के समय लगभग 52 साल सरकार रही, कोई दीक्षा भूमि पर राष्ट्रीय स्मारक नहीं, गडकरी जी बनाते। और मुंबई में जहां अंतिम क्रिया होती है चैत्य भूमि, वहां भी कांग्रेस की 50 साल से ज्यादा सरकार रहती है, राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाते। इन 5 स्थानों पर राष्ट्रीय स्मारक कोई बनाता है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता बनाते हैं। अब ये हमने कोई एहसान नहीं किया, एक राष्ट्र महापुरुष के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की, सम्मान दिया, ये भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए सम्मान की दृष्टि से आप देखेंगे कांग्रेस के द्वारा अंबेडकर जी के अपमानों पर अपमान और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अटल जी सरकार बनते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनती है, बहुमत हमारा होता है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन मजबूरी में हमको प्रधानमंत्री में बीपी सिंह जी को चुनना पड़ा। लेकिन हमारे नेता अटल बिहारी अटल जी ने क्या कहा, अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। और सेंट्रल हॉल में, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में सेंट्रल हॉल है, वहां उनका तेल चित्र लगना चाहिए, क्योंकि प्रथम मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री थे उनके सबके तेल चित्र लगे हैं, लेकिन दलित के बेटे का तेल चित्र नहीं लगा है। हमारे नेता के कारण 43 वर्ष बाद, मरने के 43 वर्ष बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को 2 साल खत्म होने के 2 साल बाद भारत रत्न का सम्मान मिलता है। और जो संविधान लिखता है उस दलित बेटे को कांग्रेस की सरकारों में भारत रत्न नहीं मिलता है, बीपी सिंह की सरकार में हमारे नेताओं के प्रयासों से भारत रत्न का सम्मान 43 वर्ष बाद मिलता है। तो भाई अंबेडकर जी ने देश तो तोड़ा नहीं था। यही हैदराबाद का निजाम कहता था कि अंबेडकर जी आओ, धर्म परिवर्तन कर लो, देश के 2 टुकड़े कर दो। तब मेरे बाबा साहब ने कहा था कि देश विभाजन का कलंक लेकर अंबेडकर नहीं मरना चाहता। इतना बड़ा राष्ट्रभक्त महापुरुष जिसकी संयुक्त राष्ट्र संघ जयंती मना रहा है, वो भी कब, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते तब। कांग्रेस के प्रधानमंत्री के समय संयुक्त राष्ट्र संघ अंबेडकर जी की जयंती नहीं बनाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी बनता है और अंबेडकर जी की जयंती भी पूरे विश्व में मनना प्रारंभ होता है। भीम ऐप अगर लागू होता है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लागू होता है। सिक्का अगर 2 जारी होते हैं तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं, और उनको राज्यसभा में भेजने का कोई काम करता है तो जनसंघ के हमारे नेता संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी करते हैं, और उनकी राष्ट्रीय छुट्टी भी कोई करता है तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। कांग्रेस उनकी राष्ट्रीय छुट्टी भी घोषित नहीं करती। अब ये सम्मान की एक नहीं कई लड़ी है, मैं उसमें आधे घंटे बता सकता हूं आपको, लेकिन समय नहीं है। ये तो चूंकि अंबेडकर जी में हम अपना दर्शन देखते हैं, हम अपना विश्वास देखते हैं, हम अपनी श्रद्धा देखते हैं। उन्होंने ही तो हमको दिया है ये वोट का अधिकार, नहीं तो जवाहरलाल नेहरू ने वोट का अधिकार भी छीन लिया था। जब डिबेट चल रही थी तो जवाहरलाल नेहरू से कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि जितना पैसे वाला आदमी, जितना ताकतवर है, उसको उतने ही वोट का अधिकार ज्यादा मिलना चाहिए। तब बाबा साहब अंबेडकर ने खड़े होकर कहा था ये गलत होगा, ये नहीं चलेगा। अरे झोपड़ी में रहने वाले को भी 1 वोट का अधिकार मिलना चाहिए और महल में रहने वाले को भी 1 वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तो बाबा साहब अंबेडकर का ही कारण है कि आपको वोट डालने का अधिकार मिल गया, नहीं तो कांग्रेस ने ये भी अधिकार आपसे छीन लिया।
अब ये बड़ी फेरिस्त है। हम राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते क्या है कि सरकार की योजना है वो भी पूरी याद रखें। लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका, फलाना ढिकाना, इस टिकटों में उलझे रहते। अरे कुछ तो लक्ष्य होगा, कुछ तो काम होगा जो बाबा साहब अंबेडकर ने किया है। उस मिशन को हम लेकर कहां चल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने देश का विभाजन स्वीकार नहीं किया, 370 स्वीकार नहीं किया, और इतने अपमान हुए उनके जिंदगी में। लेकिन संविधान जब लिखा तो संविधान में अपमान की एक भी घटना का उल्लेख नहीं किया। इतना बड़ा दिल अंबेडकर जी। और जो अपने लिए नहीं करता, दूसरों के लिए करता है, वही पूजा जाता है, वही भगवान माना जाता है। तो इसलिए अंबेडकर जी को इसलिए पूजा जाता है कि अपने अपमानों को भुलाकर जिस महापुरुष ने हिंदुस्तान को ताकत दी है, महिला सशक्तिकरण के कारण महिलाओं को ताकत मिले, इसके कारण संविधान मंत्रिमंडल से श्रीमत श्रमिकों को अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए अंबेडकर जी ने काम किया। पाकिस्तान में हमारे हिंदुस्तान के लोग विभाजन में चले गए, तब भी उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के लोगों वापस आ जाओ, नहीं आप सुरक्षित नहीं रहोगे। ये भी कोई कहता था तो अंबेडकर जी कहते। और वही आपने देखा होगा, अभी 18% से घट के हम 2.5% रह गए। ये ताकत अंबेडकर जी ने पैदा की। और अंबेडकर जी ने संविधान में कहा कि सामाजिक न्याय, समता का न्याय, राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय में भी पूर्व सांसद जी ने कहा, पहली बार हिंदुस्तान में 12 मंत्री कोई बनाता है तो भारतीय जनता पार्टी और उनका लीडर नरेंद्र मोदी बनाता। यह है समता का न्याय, सामाजिक न्याय। 4 राज्यपाल पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार कोई बनाता है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी बनाते। राष्ट्रपति जी का उल्लेख आपने कर दिया, मैं उधर जाना नहीं चाहता। अब योजना में आइए, मैं आप लोगों से प्रश्न करना चाहता हूं, जिसके पास 57 ईयर सरकार रही हो, क्या उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मेरी दलितों की बहनें और लड़कियां, माताएं, बहनें ये सड़क के किनारे बैठी होंगी शौचालय में? लेकिन 15 अगस्त को पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद तिरंगा झंडे के नीचे पहला संकल्प नरेंद्र मोदी जी करते हैं कि देश के गांव में हमारी बहनें जो खुले में शौच करती है, उनका सम्मान हमको जिंदा रखना है, इसलिए फ्री शौचालय बनाने का काम किया जाता है। उसमें 3 करोड़ दलित समाज के शौचालय बने हैं। 3 करोड़, 1 करोड़ नहीं, कितने? किसी कांग्रेस के एक भी लीडर ने एक भी शौचालय किसी दलित को दिया? चूल्हे में जलते हुए हाथ गरीबों के नरेंद्र मोदी को दिखाई देते हैं, मनमोहन सिंह और राजीव गांधी को दिखाई नहीं देते। लेकिन हमारे मोदी जी वहां बैठ के देख, कहते ना कि जिनकी ना फटी बीमारी वो का जाने पीर पर है। वो गरीब घर से चाय बेचने वाला आदमी जब प्रधानमंत्री बनता है तो हमारी चूल्हे में जलते हुए हाथ बहनों के दिख जाते हैं। इसलिए 8.5 करोड़ लोगों को, गरीबों को गैस कनेक्शन देने का काम कर रहे हैं। हमारे बेटा बेटी यदि कोई बीमार हो जाता है और हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते 5 लाख लगेंगे, तो हमको या तो घर गिरवी रखना पड़ता था या जमीन गिरवी रखना पड़ती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा आपको करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सम्मान बरकरार रहेगा। इसलिए 5 लाख तक की दवाई फ्री करने का काम आयुष्मान योजना में नरेंद्र मोदी करते ना। कोरोना के काल में एक दिन भी कांग्रेस ने देश में एक दिन भी किसी गरीब को फ्री राशन नहीं दिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी 9 दूनी 18 महीने 80 करोड़ गरीबों को कहा चिंता मत करिए, तुम्हारा नरेंद्र मोदी बेटा है, फ्री भोजन खिलाने का काम। अब ये योजनाएं गरीबों की बनाई है, उस योजनाओं में लगभग 70% SC/ST के लोग, 70%। ये किसानों को 6,000 रुपए दे रहे हैं, इसमें 86% गरीब किसान है। 86% कितने परसेंट है? 86%। अब 86% गरीब किसान है, उसमें लगभग 50% से ज्यादा दलितों के 2 बीघा 1 एकड़ वाले किसान है। ये सब हम कभी कांग्रेस के नेता ने सोचा कि झोपड़ी को खत्म करके हमको पक्का मकान देना? जरा आपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। कभी लगता था कि देश 47 में आजाद हो गया तो ये झोपड़ी वाले कभी पक्के मकान में रहेंगे?
लेकिन एक गरीब घर से निकला हुआ प्रधानमंत्री देख लेता है कि झोंपड़ी को खत्म करना है और गरीबों को, दलितों को, एसटी के लोगों को हमको पक्का मकान देकर सम्मान देना है, ये भी किसी को दिखाई देता है तो नरेंद्र मोदी को दिखाई देता है। और इसलिए एक न इस प्रकार के कई चीजें सम्मान नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हमारा उत्थान विकास नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जहां दलित की छोटे छोटे विलेज में सड़क डामर की नहीं पहुंचती थी, वहां भी नरेंद्र मोदी पानी पहुंचा रहे हैं, लाइट पहुंचा रहे हैं, सड़क पहुंचा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि गरीब गरीब रहेगा तो हम उसको झूठा नारा देंगे, वो नारे में फंस जाएगा और हमको वोट देंगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं हमको पढ़ा लिखा बनाना है। 1944 में पोस्ट मैट्रिक के बच्चों को केवल 1100 करोड़ रुपए, अभी तक 72 साल तक केवल 1100 करोड़ रुपए पोस्ट मैट्रिक पे खर्च होता था, केवल 1100 करोड़ 70 साल। जिसके कारण क्या हुआ, और कांग्रेस की नीयत देखिए, साल भर बाद पैसा पहुंचाते, क्योंकि साल भर बाद पहुंचाएंगे, एक साल के बाद पहुंचाएंगे, परीक्षा हो जाएगी तब पहुंचाएंगे, तो पढ़ेगा कैसे? बैकड्रॉप होता था, वापस आ जाता था स्कूल। नरेंद्र मोदी जी ने अध्ययन किया, 59,000 करोड़ रुपए पोस्ट मैट्रिक के एससी के बच्चों के लिए पैसा दे दिया। 59,000 करोड़, ये कभी हो पाया है क्या? और इसलिए बहनों भाइयों, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर को अपना आदर का केंद्र मानते हो, श्रद्धा मानते हो, तो आज ये भी संकल्प लेना पड़ेगा कि बाबा साहब को अपमान करने वाले जो भी राजनीतिक दल हैं, उनको गड्ढे में गाड़ने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। ये कौन करेगा? अब बाबा साहब अंबेडकर के कारण संविधान में सब सुविधाएं भी लोग हैं, और अंबेडकर के अपमान का बदला भी कांग्रेस से नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा? और एक चीज हमको अपने एससी के बीच में बताना चाहिए कि जो हमारे लिए करता है हम उसके लिए नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं विश्वास खत्म हो जाएगा। इसलिए जो हमारे लिए कर रहा है, अब चंद्रशेखर राव हमारे लिए गलत कर रहे हैं तो भैया 2 महीने बचे, 2 साल बचे, जरा तय करिए, एक भी गांव, एक भी बूथ, एक भी वार्ड ऐसा नहीं होगा जाकर 100% एससी चंद्रशेखर राव के खिलाफ खड़ा कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा कर देंगे। ऐसा हम करने में यदि सक्षम हो गए, और इसके लिए सक्षम बनना पड़ेगा, क्योंकि हम बैठ कर अपने घर पे कहते रहे कि साहब हमारे अधिकार छीन लिए, साहब हमारे योजनाएं खत्म कर दी, साहब हमको जमीन नहीं दे रहे, साहब लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। और यही नहीं हो रहा है, जहां जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है। राजस्थान में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहा है तो कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में हो रहा है, महिलाओं में वहां हो रहा है। और इसलिए आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, मैं बहुत लंबा और नहीं बोलना चाहता, मुझे लगता था कि ये तुलनात्मक बातें आप सबके समझ में आनी चाहिए, और ये बातें हमारी समझ में आएगी तो मुझे लगता है कि ये जितने विपक्षी दल है, कोई तो नाक इधर से पकड़ रहा है, कोई घुमा के पकड़ रहा है, अंदर अंदर सब दोस्त है। जब भाजपा की बात होती तो सब इकट्ठा हो जाते, क्योंकि वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के कारण इनकी दुकान के शटर गिर गए, 75% बंद हो गए, ये 25% शटर खुला है, ये और ज्यादा खुल जाए इसलिए वो इकट्ठे हो जाते। और से दलित भाइयों बहनों, आप हमारे परिवार के अंग हो, उत्तर का ये हो सकता है सब कास्ट कुछ हो, दक्षिण की कुछ हो, लेकिन हमारा परिवार और हमारा मुखिया बाबा साहब अंबेडकर और रविदास और महर्षि वाल्मीकि, और इसलिए इस परिवार के खिलाफ जो वातावरण 57 सालों में 70 सालों में चला है, उनको अशिक्षित करने का, उनको उनकी योजना नहीं बनाने का, उनको परेशान करने का ये वक्त है जो अंबेडकर जी ने हमें दिया है। वो वक्त है, वो है लोकतंत्र में लड़ाई झगड़ा करने का नहीं, हथियार उठाने का नहीं। अरे बाबा साहब अंबेडकर ने एक हथियार दे दिया है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं तो बटन दबा दो, उनके साथ खड़े हो। और चंद्रशेखर राव खिलाफ कर रहे हैं तो उनके खिलाफ वाला फूल का बटन दबा दीजिए, तो चंद्रशेखर साहब नीचे आ जाएंगे, वहां क्या दिक्कत है? अरे हम 18% है तेलंगाना में,
और वो 0.8% है। कौन? चंद्रशेखर राव, केसीआर। 18% इकट्ठे हो जाए, केसीआर की सरकार जा सकती कि नहीं जा सकती? बोलिए, जा सकती कि नहीं जा सकती? हाथ उठाकर बताइए कितने लोग तैयार है। पंजा मत उठाइए, इसने संजा कर दी रात देश की, मुट्ठी बांधी हनुमान जी की। सब लोग तैयार हैं? केसीआर को पटकने को तैयार है? नरेंद्र मोदी के कमल के फूल के साथ तैयार है? तो जोर से बोलिए, नरेंद्र मोदी संघर्ष करो, नरेंद्र मोदी संघर्ष करो, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी ఎస్సీ మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షులు శ్రీ లాల్ సింగ్ ఆర్య గారు, బీజేపీ ఎస్సీ మోర్చా జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ శంభూనాథ్ గారు, మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎస్సీ మోర్చా అధ్యక్షులు భాషా గారు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మీ అందరి పర్మిషన్తోని పేర్లు చెప్పకుండా, ఎందుకంటే వేదిక మీద యోధాన యోధులు ఉన్నారు, ఒకళ్ళు మించిన ఒకరు. కాబట్టి వేదిక పైనటువంటి పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, ఈ యొక్క సభా మండపంలో విచ్చేసినటువంటి ప్రముఖులు, పార్టీ కార్యకర్తలు, మిత్రులారా, మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, నన్ను ప్రధాన వక్తగా పరిచయం చేశారు. ప్రధాన వక్త అంటే మీరు అందరూ భయపడుతున్నట్టున్నారు. వక్తలంతా ఇంత మాట్లాడితే ప్రధాన వక్త ఎంత మాట్లాడాలి? కానీ నాకు వచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్క లీడర్ స్పీచ్ విన్న తర్వాత, వాస్తవంగా సీనియర్ నాయకులు అందరూ మాట్లాడిన తర్వాత, నేను చాలా సంవత్సరాల నుంచి వింటున్నా, కానీ రాములు గారు ఇంత మంచిగా మాట్లాడంగా ఎన్నడూ వినలేదు. చాలా ఆయన ప్రోగ్రాంలు అటెండ్ అయిన ఆర్గనైజ్ చేస్తే అని నన్ను మాట్లాడిపించిండి, ఆయన ఎక్కువ మాట్లాడకపోయేది. కాకపోతే ఇవాళ ఆయన చాలా బాగా మాట్లాడారు, అనేక విషయాలు వచ్చినాయి. లాల్ సింగ్ ఆర్య గారు కూడా చాలా మంచి విషయాలు మనందరి ముందర ప్రస్తావించడం జరిగింది. కాబట్టి ప్రధాన వక్త ప్రధానంగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు, వక్తగా ఉంటే సరిపోతుంది. అయితే నాకు ఒక అనుమానం కూడా వచ్చింది. నాకు అనుమానం ఏమొచ్చిందంటే, భాషా గారు ఈ 2 గంటలు నన్ను ప్రధాన వక్తగా పిలిచినప్పుడు మొత్తం మాట్లాడేదంతా వినాలా, విన్న తర్వాత మాట్లాడాలి. అయితే నాకేమనిపించిందంటే, దళిత్ తెలంగాణ మేనిఫెస్టో బీజేపీది ఎలా ఉండాలా అనేది వినడం కోసం నన్ను పిలిపించినట్టు అనిపించింది. రాబోయేటువంటి రోజుల్లో తెలంగాణ బీజేపీ ఎదగాలంటే, పెరగాలంటే, బలోపేతం కావాలంటే ఏ విధంగా ఉండాలా, ఏ విషయాలు ఇంపార్టెంట్ అనేటువంటి విషయం ప్రత్యక్షంగా అందరూ మనం మాట్లాడిందే వినాలనుకుంటారు. కానీ ఈరోజు ఎస్సీ మోర్చాలో నాయకులందరూ కూడా మాట్లాడటం వింటుంటే నాకు కూడా అనేక విషయాలు, ముఖ్యమైనటువంటి విషయాల్లో ఏ విధమైనటువంటి స్పందన ఉంది అనేటువంటి విషయం నాకు మంచిగా అర్థం కావడానికి అవకాశం దొరికింది. చంద్రశేఖర్ గారు నాకు చాలాసార్లు మాట్లాడినప్పుడు నాకు తెలుసు, కానీ ఇన్ని విషయాలు తెలియదు నాకు. ఇవాళ చాలా విషయాలు విన్నా. అయితే నాకేమనిపించిందంటే, అంటే సెషన్లో కూర్చున్నప్పుడు మాట్లాడింది అంతా గుర్తుంది ఎట్లా అని. కేసీఆర్ ఎట్లా మర్చిపోయిండు, సెషన్లోనే ఉన్నాడు కాబట్టి మర్చిపోయాడు.
మరి చంద్రశేఖర్ గారు కూడా సెషన్లు ఉన్నారు కదా, ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకున్నాడు? అందుకని చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనకు అర్థమైంది. లాల్ సింగ్ ఆర్య గారు బీజేపీ పట్ల, నరేంద్ర మోదీ గారి పట్ల మనం ఏంది అనేటువంటి విషయాలు చెప్పింది. అయితే ఇంకెప్పుడన్నా చాలామంది ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెప్పింది, మేము తర్వాత చూసుకుంటాం, మాకు సమయం ఎక్స్క్లూజివ్గా కావాలని అడిగింది. అందుకని నేను కూడా ఇంకెప్పుడన్నా సమయం దొరికినప్పుడు ఎక్స్క్లూజివ్గా మాట్లాడతాను. కానీ ఇప్పుడు రానటువంటి 2-3 కొన్ని విషయాలు మీకు ముందు నేను పెడతాను. ఫస్ట్, భారతీయ జనతా పార్టీ అన్ని పార్టీలతోని సమానమైన రాజకీయ పార్టీ కాదు. ఇది మనం ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అన్ని పార్టీలు, అది టీడీపీ కావచ్చు, టీఆర్ఎస్ కావచ్చు, అది కాంగ్రెస్ కావచ్చు, అది డిఎంకే కావచ్చు, అది ఏఐడిఎంకే కావచ్చు, అది టీఎంసీ కావచ్చు, అది పీడీపీ కావచ్చు. దేశంలో అనేక పార్టీలు ఉన్నాయి. దేశంలో అనేక పార్టీలు ఉంటే ఎన్ని పార్టీలకు బీజేపీ పార్టీకి సమానత లేదు, తేడా ఉంది. ఇది ఫస్ట్ మన అందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తేడా ఒక్క కారణంగా లేదు, ఏది పట్టుకుంటే అది తేడా. ఉదాహరణకు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఎంటైటిల్మెంట్స్కు వ్యతిరేకం. ఎంటైటిల్మెంట్ ఏంటంటే, నా నాయన రాజు కాబట్టి నేను రాజు కావాలా? రాజరికానికి వ్యతిరేకం కదా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. నా నాయన రాజే కాబట్టి నేను రాజు కావాలా? మా నాయన జమీందారు ఉంటే నేను జమీందారు కావాలా? లేకపోతే మా నాయన ఎమ్మెల్యే ఉంటే నేను ఎమ్మెల్యే ఉండాలా? వీటికి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ వ్యతిరేకం. ప్రజాస్వామ్య విలువల మీద ఆధారపడ్డటువంటి దేశ వ్యవస్థను చట్ట ప్రకారంగా పర్మనెంట్గా రాసి పెట్టిపోయినటువంటి వ్యక్తి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. అటువంటి ప్రజాస్వామ్య విలువల్లో దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం కావాలా? టీఆర్ఎస్ అంటుందా లేదా? తెలంగాణలో ప్రజాస్వామ్యం కావాలా? టీఆర్ఎస్లో ప్రజాస్వామ్యం అవసరం లేదు. మీరు కాంగ్రెస్కు దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం కావాలా? కానీ కాంగ్రెస్లో ప్రజాస్వామ్యం అవసరం లేదు. టీడీపీ, వైఎస్ఆర్ పార్టీ, టీఎంసీ ఏది పెట్టినా అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యానికి సంబంధం లేకుండా కుటుంబము వారసత్వం ఆధారంగా నాయకత్వాన్ని కొనసాగించేటువంటి వ్యవస్థ పార్టీలకు ఇచ్చినటువంటి ఈ పార్టీలు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చెప్పినటువంటి చట్టానికి వ్యతిరేకులా కాదా? కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ దేశంలో ఇది ఒకటే పార్టీ. చట్టానికి దగ్గరగా, రాజ్యాంగానికి దగ్గరగా, ప్రజాస్వామ్య విలువలకు దగ్గరగా, బూత్ ప్రెసిడెంట్ నుంచి జాతీయ స్థాయిలో ఉండేటువంటి ప్రెసిడెంట్ వరకు కులాలకు సంబంధం లేకుండా, వర్గాలకు సంబంధం లేకుండా, ప్రాంతాలకు సంబంధం లేకుండా నాయకత్వ అవకాశాలు ఇస్తున్నటువంటి పార్టీ ఈ రోజుటి వరకు 1951 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక బీజేపీనే. అందుకని తేడా ఉండేటువంటి పార్టీ. నాకు గుర్తు, పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు ఒకసారి జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరిచేటువంటి ముందు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కాబోతున్నాడు. మహాత్మా గాంధీ దగ్గర నుంచి ఆశీర్వచనాలు తీసుకొని కలిసి వద్దామని వెళ్ళాడు. వెళ్ళిన తర్వాత మంత్రిత్వ శాఖలు, మంత్రులు ఎవరిని తీసుకుంటున్నావు అని మహాత్మా గాంధీ అడిగాడు. అడిగితే ఈయనేదో చెప్పిండు, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 పేర్లు చెప్పిండు. చెప్తే మహాత్మా గాంధీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి వ్యతిరేకంగా అనేక సార్లు సత్యాగ్రహాలు, పోరాటాలు నడిచినాయి. మహాత్మా గాంధీ ఏం చెప్పిండంటే, దేశంలో మొట్టమొదలు జాతీయ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఏర్పడుతుందో అందులో 2 ఖచ్చితంగా ఉండాలా. ఆ 2 ఎవరు? ఒకరు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, ఇంకొకరు శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ. 2.
నెహ్రూ అన్నాడు వీళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కాదు. స్వాతంత్రం వచ్చింది దేశానికి కానీ కాంగ్రెస్కి కాదు అని. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఏర్పడాల్సింది కేవలం కాంగ్రెస్ కాదు, దేశంలో రాజ్యాంగాన్ని ఏర్పరిచేటువంటి ఈ ప్రక్రియలో దేశ ప్రజలకు సందేశం పంపాలా, ఈ ప్రభుత్వం అందరిది. అందుకని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, శ్యామాప్రసాద్ ముఖర్జీ గురించి సలహా ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి మహాత్మా గాంధీ. రాజ్యాంగ నిర్మాణం చేయాలా, రాజ్యాంగ నిర్మాణం చేయాలా అనుకున్నప్పుడు మహాత్మా గాంధీ సలహా ఇస్తే జరిగినటువంటి పని. రాజ్యాంగ నిర్మాణం చేయగలిగేటువంటి సామర్థ్యం ఉండేటువంటి వ్యక్తి ఈ దేశంలో చట్టసభలో కేవలం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కరే ఉన్నారు, ఇంకెవరు లేరు. నాకు గుర్తుకొస్తుంది తర్వాత ఒకసారి రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ సరసంఘ చాలక్ పరమ పూజనీయ గురూజీకి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విషయంలో ఒక లేఖ రాయమని అడిగాను. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గురించి ఆ సమయంలో గురూజీ రాసినటువంటి లేఖలు ఏముందంటే, స్వామి వివేకానందుడు ఒకసారి భవిష్యవాణి, భారతదేశం భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎలా ఉండాలా అంటే, స్పృశ్య అస్పృశ్యం ఏదైతే ఉందో ఇది తొలగిపోయేటువంటి సమానత్వం ఉండేటువంటి భవ్య భారతాన్ని రచించాలా అనేటువంటిది ఒక సంకల్పం చెప్పడం జరిగింది. అయితే అది ఎవరితోని సాధ్యం అని స్వామి వివేకానందుడు చెప్పిండు. అది ఎవరితోని సాధ్యం అంటే మంచి బుద్ధి ఉండాలా, ప్రజ్ఞ ఉండాలా, మేధస్సు ఉండాలా, అదేవిధంగా కరుణ ఉండాలా. కేవలం మేధస్సు ఉంటే అహంకారం పెరుగుతుంది, కరుణ ఉండాలి. ఈ రెండు మేళవించినటువంటి వ్యక్తుల వల్లనే భారతం యొక్క భవిష్యత్తు నిర్మాణం అవుతుందని. అయితే గురూజీ రాస్తారు, స్వామి వివేకానందుడు ఏదైతే భవిష్యత్తు భారతదేశంలో కావాలని చెప్పడం జరిగిందో అందులో శంకరాచార్యుని లాంటి ప్రజ్ఞా మేధస్సు కలిగి, మహాత్మా బుద్ధుని లాంటి కరుణ కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఈ దేశంలో ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. కాబట్టి స్వామి వివేకానందుడు, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అటువంటి వ్యక్తి వస్తాడనే ఉద్దేశంతోనే ఈ మాట అని ఉంటారు అని చెప్పింది ఎవరు? రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ సరసంఘ చాలక్. బయట కోన్ తీసుకాగానే ఉంటాడు, ఇక్కడ 2-3 రోజులు ఇట్లా ఇట్లా ఆ జెండా పట్టుకుని ఈ జెండా పట్టుకుని దళితని మాట్లాడుతుంటారు. చరిత్ర తెలియదు, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చరిత్ర తెలియదు. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జాతీయవాదంలో ఉండేటువంటి సంకల్ప శక్తి, వజ్ర సంకల్ప శక్తి అది తెలియదు. ఏమంటారంటే జనసంఘ్, బీజేపీ యాంటీ దళిత్, ఇవన్నీ ప్రో దళితులు అయిపోయినాయి. ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ, డిఎంకే పార్టీ, లేకపోతే ఇంకేదో పార్టీ, ఈ పార్టీలన్నీ ప్రో దళితు. ఇక బీజేపీ, జనసంఘం యాంటీ దళితు. 1966లో 1964లో విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఏర్పడ్డది ఉడిపిలో. 1960 భవిష్యత్తు ఏంటిది, ఆధారం ఏంటిది, దిక్సూచి ఏంటిది, చట్టం ఏంటిది? భారత రాజ్యాంగము. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు నిర్మించినటువంటి రాజ్యాంగం రాజరిక వ్యవస్థలకు వ్యతిరేకంగా, జమీందారీ వ్యవస్థలకు వ్యతిరేకంగా, కుల ఆధిపత్యాలకు వ్యతిరేకంగా, వర్గ ఆధిపత్యాలకు వ్యతిరేకంగా, రంగు ఆధారంగా వివక్ష లేనటువంటి, సమానత్వంతో కూడినటువంటి, అందరూ భారతీయులే, విశ్వ మానవాళి సమానం అని భావించేటువంటి ఉదాత్తమైనటువంటి వేదాంత కల్పన ఏదైతే రాజ్యాంగంలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పారో దాని ఆధారంగా భారతదేశాన్ని నిర్మించేటువంటి పార్టీ బీజేపీ. అది ఉంది కాబట్టే రామ జన్మభూమి శిలాన్యాసం చేస్తే ఎవరు చేయాలా?
షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్. అయితే కేవలం కొందరు కడతారు, గుళ్ళు కడితే మేము పునాదుల కోసమే పనికొస్తాం. మళ్ళా ఈరోజు మొదటిసారి మీరు చూసిండ్రు, ఇంతకుముందు చెప్పడం జరిగింది, 12 మంది షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్కు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళను కేంద్ర ప్రభుత్వంలో స్థానం కల్పించడం ఏదైతుందో, అంటే బీజేపీ భవిష్యత్తు దిశ దిక్సూచి ఏంటిది అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. తెలంగాణలో ఏం కావాలా? బీజేపీ వైపు ప్రయాణం అయితే ఇది, టీఆర్ఎస్ ప్రయాణం చేస్తే నిజాం వారసత్వం, లేకపోతే టీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ వారసత్వం, అన్ని వారసత్వ రాజకీయాలు. వారసత్వ రాజకీయాలకు సమాధి చేయగలిగేటువంటి పార్టీ, సిద్ధాంత పటిమ ఉండేటువంటి పార్టీ, అటువంటి కార్యకర్తలను నిర్మాణం చేసేటువంటి పార్టీ బీజేపీ మాత్రమే. ఇంకొక విషయం నేను చెప్తాను. చాలామంది మాట్లాడుతున్నారు, చాలా విషయాలు వచ్చినాయి, నేను రిపీట్ చేయను. 1970లో ఇందిరాగాంధీ గరీబీ హఠావ్ మాట్లాడింది, బ్యాంకులన్నింటినీ కూడా జాతీయకరణం చేసింది, నేషనలైజేషన్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్. నేషనలైజేషన్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ చేసినప్పుడు ఎందుకోసం చేసింది? అంతకుముందు పెట్టుబడిదారుల కోసం బ్యాంకులు ఉన్నాయి, ప్రజల కోసం బ్యాంకులు లేవు, ప్రజల కోసం బ్యాంకులు కావాలా, అందుకని జాతీయకరణం చేసింది. మరి 1970 తర్వాత 2014 వరకు 44 సంవత్సరాల్లో బ్యాంకుల్లో ప్రజలు ఎంతమంది వెళ్ళిండ్రు? ఎంతమందికి బ్యాంకుల్లో అవకాశం దొరికింది? బ్యాంకుల అద్దాల డోర్ల లోపల ఒకరుంటారు, బయట చెమటొచ్చేటువంటి వాళ్ళకు బ్యాంకులు వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు. 1000 రూపాయలు డిపాజిట్ ఉంటే ఫస్ట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తేనే నువ్వు రా, లేకపోతే లేదు. సంవత్సరానికి ఇంత అకౌంట్ టర్న్ ఓవర్ ఉంటేనే నువ్వు రా, లేకపోతే లేదు. అకౌంట్ లేనటువంటి వ్యక్తికి ఎన్ని ప్లేసులలో వివక్ష జరుగుతుంది మీరు గమనించాలి. ఈరోజు నా పెన్షన్ వస్తే నా పెన్షన్ కూడా కలెక్టర్కి వస్తుంది, కలెక్టర్ నుంచి ఎంఆర్ఓకి వస్తుంది, ఎంఆర్ఓ నుంచి విఆర్ఓకి వస్తుంది, అక్కడి నుంచి నాకు వచ్చే వరకు తరుక్కుంటూ వస్తుంది. వచ్చిందా లేదా? నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రపంచ చరిత్రలో ఎక్కడ కూడా 40 కోట్ల మందికి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినటువంటి చరిత్ర ప్రపంచ చరిత్ర లేదు. వట్టి అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, అందులో పైసలే లేవు, వట్టిగానే ఉన్నది అని మాట్లాడిండ్రు, ప్రచారం చేసిండ్రు. ఇప్పుడు ఏమవుతున్నది? విడో పెన్షన్, ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్, లేకపోతే ఇంకేదైనా అమౌంట్, కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి, ఏ డబ్బు వస్తే ఆ డబ్బు అకౌంట్లో పడితే, ఢిల్లీలో అకౌంట్ ఓపెన్ పడితే గల్లీ దాకా వస్తున్నదా లేదా? ప్రపంచంలో ఇంత పెద్ద మందికి జనధన్ అకౌంట్లు ఓపెన్ చేసినటువంటి ఈ పద్ధతిలో ఏ దేశంలో లేదు. మరి జనధన్ అకౌంట్లో లాభార్థుల సంఖ్యలో ఎస్సీలు ఎక్కువ ఉన్నారా లేదా? అత్యధికమైనటువంటి సంఖ్య 40 కోట్లలో కనుక మీరు చూస్తే జనధన్ లాభార్థులలో షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ వాళ్ళు ఎక్కువ. ఇంతకుముందు లాల్ సింగారే గారు చెప్పారు, చెప్పినే నేను చెప్పట్లే. ఉజ్వల లాభం జరిగింది అన్ని. ఇల్లు లేనటువంటి వాళ్ళు రాబోయేటువంటి రోజుల్లో మన దగ్గరికి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన రావట్లేదు. దానికి కారణం ఏంటంటే కేసీఆర్ అతను కట్టడం, ఇంకోటి కట్టని. ఇంతవరకు కేసీఆర్ ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజనను అమలు చేసి తీసుకొచ్చి 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్రం వచ్చినటువంటి సంవత్సరం వరకు ఇల్లు లేని కుటుంబం ఉండొద్దు. ఇల్లు లేని కుటుంబాలలో ఎక్కువ మంది ఎవరు? షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ వాళ్ళు. కాబట్టి లాభార్థులుగా మారే అవకాశం ఎవరికి ఉంది? షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ వాళ్లకు. కానీ దాన్ని అమలు చేయట్లేదు భారతీయ జనతా పార్టీ మోదీ గారి ప్రభుత్వము. ప్రతి కుటుంబానికి ఇల్లు అంటే అర్థం ప్రతి షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ వాళ్లకు ఇల్లు.
ఇల్లు లేని పరిస్థితి ఉండొద్దు. కాబట్టి మిత్రులారా, నాకు తెలుసు, నేను చివరికి చెప్పే ముందు ఇవన్నీ ఎలక్షన్ రాజకీయాలు కావు బీజేపీకి. నేను మొదలై చెప్పిన ఓట్ల కోసం కాదు, పవర్ కోసం కాదు. పవర్ కోసం వస్తే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ బండారాల పోటీ చేసినప్పుడు, లాల్సింగార్య గారు చెప్పిండు, బండారాలో ఎలక్షన్లో పోటీ చేసినప్పుడు బండారా ఎన్నికల్లో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి మద్దతు ఇచ్చి విపరీతంగా అప్పుడు ఉండేటువంటి యువకులైన కార్యకర్తలు తిరిగి ఇంటింటి ఓటు అడిగింది భారతీయ జనసంఘం వాళ్ళు. నేను చెప్పడం కాదు, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాసినటువంటి సాహిత్యంలో ఉంది. దానికి ఎలక్షన్ ఇన్ఛార్జు దత్తోపంత్ ఠెంగ్డీ, నేను కలిసి పనిచేశాను వారి కింద. అదే కాదు, మధ్యప్రదేశ్లో 1952 ఎలక్షన్లో ఎస్సీ ఫెడరేషన్తోని కూటమిగా ఏర్పడ్డటువంటిది భారతీయ జనసంఘ్. ఎన్నికల్లో పోటీ చేసినప్పుడు దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ గారు రాస్తూ ఒకటి ఏం రాశాడంటే, రామరాజ్య పరిషత్ ఒకప్పుడు హిందుత్వం మీద ఏమేం పార్టీలు పనిచేసినాయంటే అందులో రామరాజ్య పరిషత్, కరపాత్రి మహారాజు చాలా పెద్ద పార్టీ నడిపేది. రామరాజ్య పరిషత్తు జనసంఘంలో కలవాలనా కలవద్దా అన్నప్పుడు కరపత్రి మహారాజు ఆ పార్టీకి మూలం ఏంటంటే వర్ణాశ్రమం. దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ గారు చెప్పారు, వర్ణాశ్రమం ఆధారంగా సిద్ధాంతం పెట్టుకునేటువంటి రాజకీయ పార్టీతోనే భారతీయ జనసంఘం కలవడం సాధ్యం కాదు. స్వతంత్ర పార్టీ, దలాల్ స్ట్రీట్ పార్టీ. కాబట్టి పెట్టుబడిదారుల మీద ఉండేటువంటి పార్టీలతో కలిసేది బీజేపీ జనసంఘం కాదు అని రాసినటువంటి సిద్ధాంతకర్త దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ. కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటంటే చివరికి బీజేపీ దళితుల పట్ల ఓట్ల రాజకీయాలు చేసేటువంటి పార్టీ కాదు, సిద్ధాంతపరంగా జాతీయవాదము సమానత్వాన్ని విశ్వసించేటువంటి సిద్ధాంతం మీద నడిచే పార్టీ, ఏకైక పార్టీ. కాబట్టి మిత్రులారా, రాబోయేటువంటి రోజుల్లో దేశంలో దళితుల సాధికారత, షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ వల్ల సాధికారత, షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్లకు అవసరమయ్యేటువంటి సహకారము, అభివృద్ధి విషయాల్లో కేవలం ఉద్యోగులు ఉపాధి కాదు, రాబోయేటువంటి రోజుల్లో పారిశ్రామికవేత్తలు కావాలా. ఎందుకంటే సర్ప్లస్ నిర్మాణం అయ్యేది ఇక్కడ కూర్చున్నాడు మన వివేక్ వెంకట స్వామి. నేను ఇంజనీర్ అయితే ₹1,00,000 వచ్చినా ఎవరికి డొనేషన్ ఇవ్వడం సాధ్యం కాదు. మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, ₹2,00,000 శాలరీ తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఎవరికైనా డొనేషన్ ఇవ్వాలంటే 2 సార్లు ఆలోచిస్తాడు. డొనేషన్ ఇవ్వాలి. పాండప్ప దుకాణం నడుపుకుంటాడు కూడా ఇంత గణేశం దానికోసం డొనేషన్ ఇస్తాడు. అందుకని ఏదో ఒక వ్యాపారం, ఏదో ఒక పరిశ్రమ ఇది నడిపిన రోజే దళితుల సాధికారత సాకారం అవుతుంది. కేవలం ఉపాధి రేటులో ఉంటే సాధ్యం కాదు. కాబట్టి మోదీ గారి ప్రభుత్వం స్టాండప్ పేరు మీద ప్రతి జిల్లాలో పరిశ్రమలను ఏర్పరచాలి. చిన్నవి కానీ పెద్దవి కానీ వ్యాపారం నడపాలా అనే ఉద్దేశంతో వ్యాపారవేత్తలుగా ప్రోత్సహించేటువంటి దిశలో పని ప్రారంభం చేసినటువంటి ప్రభుత్వము బీజేపీ ప్రభుత్వం. కాబట్టి మిత్రులారా, తెలంగాణలో పోరాటం చాలా ఖచ్చితంగా జరిగేటువంటి పోరాటం. టీఆర్ఎస్కు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయగలిగేటువంటి సత్తా, దమ్ము ఉండేటువంటి పార్టీ కేవలం బీజేపీనే. ఈ పగటి వేషగాలు వేసుకునేటువంటి పార్టీలు అన్నీ కూడా కోవర్ట్ పార్టీలు. కెమెరాలలో కూడా తెలిసి ఈ కోవర్ట్ పార్టీలని నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి టీఆర్ఎస్ను కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడగలిగేటువంటి, అమ్ముడు ఓని నాయకత్వాన్ని కలిగినటువంటిది, పోరాటం చేయగలిగేటువంటిది, జైళ్లకు వెళ్ళగలిగేటువంటిది, హింస విషయంలో నువ్వు ఏమైనా చేసుకో, నక్సలైట్లకు కూడా భయపడలేదు నువ్వెంత అని చెప్పగలిగేటువంటి పార్టీ కేవలం బీజేపీనే. కాబట్టి మిత్రులారా,
ఎస్సీల యొక్క సాధికారత విషయంలో ఒక నూతన అధ్యాయాన్ని రచించగలిగేటువంటి రాజకీయ పార్టీ తెలంగాణలో బీజేపీనే. జాతీయ స్థాయిలో మోదీ గారి నాయకత్వంలో ఇంకా అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు, స్కీములు, షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ సాధికారత తీసుకొస్తున్నది. కాబట్టి తెలంగాణలో అందరూ కూడా ఇక్కడైతే దుష్ప్రచారం ఉందో, ఏ చౌరస్తాలైనా నిలబడి మాట్లాడడానికి మేము సిద్ధం. అది సిద్ధాంతాల విషయంలో కానీ, అది కార్యక్రమాల విషయంలో కానీ, అది విధానాల విషయంలో కానీ. దళితుల సాధికార కోసం నిలబడేటువంటి పార్టీ నాయకత్వం కేవలం బీజేపీదే అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ప్రధానంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలా. మొదటిసారి లాల్ సింగ్ ఆర్య గారు వచ్చారు. వారు వచ్చినటువంటి సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి కార్యక్రమంలో నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి రాష్ట్ర పార్టీకి, రాష్ట్ర ఎస్సీ మోర్చాకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తూ ముగిస్తున్నాను. బోలో భారత్ మాతా కి, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య వక్త అనేక విషయాలు మీ ముందు ఉంచినందుకు వారికి తెలంగాణ ఎస్సీ మోర్చా నుంచి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, చివరిగా వచ్చిన అతిథులకు చిన్న సత్కారం చేయాలని చెప్పేసి కార్యకర్తలు భావించిన సందర్భంగా ఈనాటి ముఖ్య అతిథి ఎస్సీ మోర్చా రాష్ట్ర సదస్సుకు విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు, అఖిల భారత ఎస్సీ మోర్చా అధ్యక్షులు లాల్ సింగ్ ఆర్య గారు, అదేవిధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ముఖ్య వక్తగా విచ్చేసినటువంటి మహానుభావులు పెద్దలు గౌరవనీయులు మురళీధర్ రావు గారు, వేదిక మీద ఉన్న అఖిల భారత ఎస్సీ మోర్చా జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, మన రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి షమ్మునాథ్ తుడియా గారు, ఎస్సీ మోర్చా జాతీయ కార్యదర్శి ఎస్ కుమారన్న గారు, అదేవిధంగా పెద్దపల్లి మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు పెద్దలు గౌరవనీయులు వివేక్ సార్ గారికి, అదేవిధంగా మాజీ మంత్రివర్యులు, ఈ రాష్ట్రంలో తెలంగాణలో అనేక ఉద్యమాలు చేసినటువంటి వ్యక్తి చంద్రశేఖరరావు గారు, భారతీయ జనతా పార్టీలో మన సమాజాన్ని, దళిత సమాజాన్ని అనేక మంది తయారు చేసినటువంటి నాయకులు, ఎస్సీ మోర్చాను బలోపేతం కానిక కారకులైనటువంటి పెద్దలు రాములన్న గారు, ఎస్సీ కమిషన్ మాజీ మెంబర్ రాములన్న గారికి, అదేవిధంగా మాజీ బీజేపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి అయినటువంటి చింత సామమూర్తి అన్న గారికి, బంగారు సుధక్క గారికి, దేవేందర్ గారికి, అదేవిధంగా వంశీతులక్ గారికి, శ్రీధరన్న గారికి, అశోక్ గారికి, ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ఎస్సీ మోర్చా రాష్ట్ర పదాధికారులకు, జిల్లా అధ్యక్షులకు, వివిధ ఈ దళిత సమాజం అనేక ఉద్యమాలు చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి పిలువగానే వచ్చినటువంటి అనేక మంది నాయకులకు, అదేవిధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ముఖ్య కారకులు 15 రోజుల నుంచి ఎట్లా చేయాలి, ఏ రకంగా చేయాలి, ఎక్కడ పెట్టాలని చెప్పినప్పుడు మా ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు గంగుడి మనోహరన్న గారికి, ఎందుకు చెప్తున్నట్టే లాస్ట్ వారిని, సార్ మేము ఎస్సీ మోర్చా మేము కత్తిరి హోటల్లో చేస్తాం అని అడిగిన. అరే మరి ఇంకోరు చేస్తారు, కత్తిరి హోటల్లో ఖచ్చితంగా ఎస్సీ మోర్చా ప్రోగ్రాం చేయాల్సిందే, చేసి తీరాల్సిందే అని చెప్పినటువంటి పెద్దలు గంగుడి మనోహరన్న గారికి మరొకసారి ఎస్సీ మోర్చా నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. మిత్రులారా, నాకేం అనిపించింది, నేను ఎస్సీ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షునితో అయిన తర్వాత దళిత్ ఇంటెలెక్చువల్, దళిత్ సంబంధించినటువంటి మేధావులతోని ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి అనేక వైఫల్యాలు, దళితులపై జరుగుతున్నటువంటి అనేక అనుమానాలు, అవమానాలు, నిరంతరం ఎలక్షన్లు వచ్చినాయంటే మన చుట్టూ రాజకీయాలు తిరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో
ఒక కార్యక్రమం తీసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి అనుకున్న టైంలో మన అఖిల భారత అధ్యక్షులు నేను 15 నుంచి 20 దాకా 3 రాష్ట్రాలు తిరగాలని చెప్పేసి వారు చెప్పినప్పుడు మరి అఖిల భారత అధ్యక్షుడు వస్తుంది కాబట్టి మనం ఒక మంచి కార్యక్రమం తీసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఈ కార్యక్రమం తీసుకొని అదేవిధంగా దళిత సంబంధించినటువంటి అనేక విషయాలు చెప్పేటోళ్ళు కావాలి. అనేక విషయాలు తెలియని విషయాలు నిజంగా ఈ రకంగా ఉంటాయా, ఈ రాష్ట్రంలో ఈ రకంగా జరుగుతుందా అని చెప్పేసి చెప్పాలంటే ఎవరు చెప్తారని కరెక్ట్ ఆలోచన చేసినప్పుడు మా కుమారుడు చెప్పాడు, ఈ రాష్ట్రంలో దళిత సమాజం గురించి దేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారు చేస్తున్నటువంటి ఎస్సీల కార్యక్రమాల గురించి చెప్పాలంటే మన మురళీధరరావు గారు చెప్తారు. ఖచ్చితంగా వారిని విలువాలని చెప్పేసి వారు చెప్పడం జరిగింది. వారిని ఒక కార్యక్రమానికి పిలవడం జరిగింది. మీరు నమ్మరు, మిగతా పార్టీల కన్నా ఈరోజు మన పార్టీల మాజీ మంత్రులు, ఎస్సీ సెక్టార్ సంబంధించినటువంటి మాజీ మంత్రులు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నటువంటి పార్టీ ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక్కటే. అనేక పార్టీలలో కీలక పదవులు పోషించి ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరినటువంటి వారందరికీ మరొకసారి స్వాగతం సుస్వాగతం మనం ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సింది. మిత్రులారా, మొన్నటికి మొన్న మరియమ్మ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఎస్సీ మోర్చా నుంచి మనందరం ఖమ్మం పోయినాం. దాదాపు 100 మందిని ఆ గ్రామానికి పోయినప్పుడు అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటన ఏదైతుందో ఆ సంఘటనను చూసినప్పుడు మనకు బాధ అనిపించి, ఈ రాష్ట్రంలో అనేక మంది దళితులపై దాడులు చేస్తున్నటువంటి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఏదైతుందో ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని మెడలు దించేంత వరకు భారతీయ జనతా పార్టీలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఎస్సీ కార్యకర్తలు, ఎస్సీ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో మనం రాబోయే రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టే సమయం వచ్చిందని చెప్పేసి ఆ రోజు నేను భావించాను. ఆ రోజు మనందరం పోయిన తర్వాత ఈ కండువలు వేసుకొని ఆ గ్రామాలలో కొత్త ఒక విచిత్రంగా మనం చూస్తూ ఉన్నారు. ఖమ్మంలో బీజేపీ సంబంధించిన వాళ్ళు మరియమ్మ సావు కారణమైనటువంటి గ్రామాన్ని సందర్శించి ఆ మరియమ్మ సంబంధించినటువంటి ఫ్యామిలీ మనం పరామర్శించినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామస్తులంతా అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామస్తులంతా ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. వాళ్ళు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేసిన తర్వాత మా దాంట్లోకి ఒక ఉత్తేజం వచ్చింది. ఖచ్చితంగా ఈ మరియమ్మ ఫ్యామిలీకి న్యాయం జరిగేంత వరకు మనం ఊరుకునేది లేదని చెప్పేసి మనం అక్కడ శ్రీకారం చుట్టినాక ఆ అబ్బాయి మరియమ్మ కొడుకు ఆ అబ్బాయి ఏవైతున్నారో యశోద హాస్పిటల్కి మనం షిఫ్ట్ చేద్దామని ప్రయత్నం చేసినాం. ఆ విషయం అక్కడ ఉన్నటువంటి ఖమ్మం మంత్రివర్యులు ఎవరైతే అజయ్ కుమార్ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ విషయానికి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు చెప్పినప్పుడు వెంబడే కేసీఆర్ గారికి ఉన్నటువంటి బట్టి విక్రమార్క అసెంబ్లీది హడావుడిగా ½ బట్టి విక్రమార్కాన్ని పిలుచుడు, తెల్లారే దళిత ఎంపవర్మెంట్ మీటింగ్ పెట్టుడు, ఈ రకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఏవైతున్నాయో మనం అక్కడ పోయిన తర్వాత స్టార్ట్ అయినాయని చెప్పేసి నేను భావించాను. అరే నేను ఒకసారి మనం ఇన్ని ఎలక్షన్లు జరుగుతున్నాయి, దాదాపు 7 సంవత్సరాల కాలంలో మనకు జరిగినటువంటి అన్యాయం ఏదైతున్నదో, అరే డబ్బు కొట్టి కాల గజ్జగట్టి మనం తెలంగాణ ఉద్యమం స్టార్ట్ చేసింది దళితులమే. తెలంగాణ ఉద్యమంలో అత్యధికంగా చనిపోయినటువంటి వ్యక్తులం మనమే. ఈరోజు అత్యధికంగా మోసపోతున్నటువంటి సమాజం మనదే. అరే ఈ రకంగా మోసపోతున్నాము, ప్రతి ఎలక్షన్లకు నమ్ముతున్నాం, మోసపోతున్నాం. ఇంకెన్ని రోజులు మోసపోవాలి? ఎన్ని రోజులు ఇట్లా ఈ రకంగా అవమానాలు భరించుకుంటా మనం గ్రామాలలో ఈ ఉద్యమాలు చేయాలని చెప్పేసి మనం ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. 7 సంవత్సరాల కిందట దళితులు ముఖ్యమంత్రి చేస్తానని చెప్పిండు. ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి దళిత సమాజం అంతా నిజంగానే నమ్మినాం. కేసీఆర్ మాటలకు ఎవరైతే నమ్మనోళ్ళు తెలంగాణలో ఎవరైనా ఉంటారా? అట్లాంటి దళితులం పెద్ద విషయం కాదు కదా, నమ్మినాం, మోసపోయినాం. రెండోసారి ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు అరే ఈ రాష్ట్రంలో దళితులకు పొలం లేదు, దళితులకు 3 ఎకరాల పొలం ఇవ్వాలి, దళితుల అభివృద్ధి కోసమే పాటుపడతామని చెప్పి కేసీఆర్ రెండోసారి చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ నమ్మినాం, మళ్ళీ ఓట్లేసాం. వారు చెప్పినటువంటి విషయాలు ఏవైతున్నాయో ఈ రోజు వరకిన ఆచరణలో 1% లేనటువంటి విషయం మనందరికీ తెలిసి. నాగార్జున సార్ ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు అక్కడ దళితుల ఓట్లు ఏవైతున్నాయో ఆ రోజు 1000 కోట్ల రూపాయలు దళితులకు ఇస్తున్నా అని చెప్పేసి ఆలియా సభలో చెప్పడం జరిగింది. అంతకుముందుకు ఏ ఎలక్షన్లు వచ్చినా మన దళిత వర్గం చుట్టే ఆ ఎలక్షన్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత హుజూరాబాద్ ఎలక్షన్ సంబంధించినటువంటి ఈటల రాజేందర్ గారు మన పార్టీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత అనేక విషయాలు, అనేక కారకాల కారణంగా
వాళ్ళు సర్వే చేసిన కారణంగా ఈరోజు దళిత సమాజం అంతా కేసీఆర్కి వ్యతిరేకంగా ఉందని చెప్పేసి భావించి అక్కడ 45,000 ఓట్లు ఏవైతున్నాయో ఆ ఓట్లు కావాలంటే మనం కొత్త డ్రామా వేయాలి, దళితులను మళ్ళా మోసం చేయాలని చెప్పేసి కేసీఆర్ భావించడం జరిగింది. ఇది వాస్తవం. ఇది ఆ వాస్తవికలో భాగంగానే 7 ఏళ్ల నుంచి గుర్తుకు రానటువంటి దళితులు దళిత ఎంపవర్మెంట్తో ప్రగతి భవన్లో మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. మన పార్టీ పోవాలా వద్దా అని చెప్పేసి చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్ద మనుషులందరినీ అభిప్రాయం తీసుకోవడం జరిగింది. చాలా మంది అభిప్రాయాలలో ఏమని చెప్పారు, మనం పోవద్దు, వాడు మూర్ఖుడు, మోసగాడు, మళ్ళీ దళితులను మోసం చేయాలని చెప్పేసి కొత్త డ్రామాలు వేస్తున్నాడు, కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ ఆ మీటింగ్కి వెళ్ళొద్దని చెప్పేసి మనం చెప్పడం జరిగింది. దాని కారణంగానే మన పార్టీ నుంచి ప్రాతినిధ్యం లేదు. అక్కడ పోయినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు, వారి ఎమ్మెల్యేలు, వాళ్ళకి వత్తాసు వరకే నాయకులు తప్పితే వేరే వాళ్ళు ఎవరు పోలేదని చెప్పేసి మనం అందరం చూసినాం. దాని తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 100 ప్రతి నియోజకవర్గానికి 100 మందికి నేను 10 లక్షల రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పేసి ఆ దళిత ఎంపవర్మెంట్ తర్వాత అనేక విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. మనం ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి. ఈరోజు 59 లక్షల మంది ఉన్నటువంటి మనం 18% ఎస్సీలో ఉన్నటువంటి మనము గతంలో దళితులకు ఎంతమందికి 3 ఎకరాల పొలాలు ఇచ్చిండు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఎంతమందికి ఇచ్చిండు, ఉన్న ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడ బాయ్, ఉన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు తీసేయబట్టే, ఇవన్నీ మనం ఒక్కసారి మనం ఈ రాష్ట్రం ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన వాళ్ళం ఆలోచన చేయాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చిందని చెప్పేసి నేను భావించాను. ఈరోజు 45,000 ఓట్లు ఏవైతున్నాయో దాని కారణంగా ప్రతి నియోజకవర్గానికి 100 మందికి 10 లక్షల రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పినటువంటి విషయాలు ఒక్కసారి మనం ఆలోచన చేయాలి. ప్రతి నియోజకవర్గానికి 100 మంది కాకుండా 5-6 మందికి హుజూరాబాద్ ఎలక్షన్ లోపు 5-6 మందికి ఇవ్వడం ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు. ఇచ్చిన తర్వాత ఏమైతుంది, అక్కడ ఉన్నటువంటి అంబేద్కర్ సంఘాల లీడర్లు, బాబు జగజ్జనరావు సంబంధించిన లీడర్లు, దళిత లీడర్లంతా అక్కడ ఉన్నటువంటి సర్పంచ్ల చుట్టూ, ఎంపీటీల చుట్టూ, జెడ్పీటీల చుట్టూ, ఎంపీల చుట్టూ, టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల చుట్టూ, ఎంపీల చుట్టూ తిరుగుడు స్టార్ట్ అయింది. అరే ఏమైనా నాకు 10 లక్షలు ఇస్తలేవు, మీ ఎమ్మెల్యే మీ ముఖ్యమంత్రి చెప్పినా అని చెప్తారే, ఉట్టిగా ఇస్తాం పోయి, నువ్వు టీఆర్ఎస్లో చేయనుగా నీకు 10 లక్షల రూపాయలు వస్తాయని చెప్పి ఈ 2 సంవత్సరాలు ఇదే నాటకం చేస్తారు కేసీఆర్ గారు, వేరే ముచ్చట్లే లేదు. కాబట్టి హుజూరాబాద్లో ఎలక్షన్లు ఏవైతున్నాయో, హుజూరాబాద్లో జరిగేటటువంటి ఎలక్షన్లు ఏవైతున్నాయో ఈరోజు పింఛన్లు వస్తాయి, రేషన్ కార్డులు వస్తాయి, దళితులకు 3 ఎకరాల పొలంగిన అక్కడ వస్తాయి, దళితులకు 10 లక్షల రూపాయలు గిన వస్తాయి. మేము అడిగేది ఒకటే, కేసీఆర్ ప్రభుత్వం మేము 10 లక్షలు అడగలే. ఈ రోజు వరకిన 2017, 18, 19, 20, 21 ఎస్సీ కార్పొరేషన్లో అప్లై చేసుకున్నటువంటి 5 లక్షల మంది దళితులు ఎవరైతున్నారో నువ్వు ఎంతమందికి ఇచ్చినావు ఒకసారి రాష్ట్రానికి, ఈ దళిత సమాజానికి సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం కేసీఆర్కి ఉందని చెప్పేసి మనం భావించాలి. 5 లక్షల మందికి అప్లై చేస్తే ఈ రోజు వరకు ఇచ్చింది నువ్వు 100లల్లా 1000లల్లా. వచ్చిన ఆ బ్యాంకు మేనేజర్లందరూ కలిసి ఈ సబ్సిడీ లోన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సబ్సిడీ లోన్లు అక్కడ ఇచ్చిన తర్వాత ఇయ్యనటువంటి పరిస్థితి రాష్ట్రంలో అనేక విషయాలు మనం గమనించాలి. కాబట్టి మిత్రులారా, ఈ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి అనేక మంది ఈ రాష్ట్రంలో దళితుల మీద జరుగుతున్నటువంటి విషయాల మీద, దళితుల మీద జరుగుతున్నటువంటి దాడుల మీద, కేసీఆర్ దళితులను మోసం చేస్తున్నటువంటి విషయాల మీద అనేక విషయాలు మాట్లాడడానికి చాలా మంది పెద్దలు వచ్చారు. వారి యొక్క మనం మాటలను వినాల్సిందే. రాబోయే రోజుల్లో మన క్షేత్రంలో బయటికెళ్ళి కేసీఆర్ మీద యుద్ధం చేసే సమయం వచ్చిందని చెప్పేసి ఈ సభాముఖంగా మీ అందరికి తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి మీ అందరికి మరొకసారి ఎస్సీ మోర్చా తెలంగాణ శాఖ నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. ఆల్ ఇండియా మోర్చా అధ్యక్షులు లాల్ సింగ్ ఆర్య గారికి, శంభునాథ్ పూర్య గారికి, అదేవిధంగా మనందరి ముందు అనేక విషయాలు ప్రస్తావించడం ప్రధాన వక్త మురళీధరరావు గారికి, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ పేరు పేరు నమస్కారం, పాత్రికేయులకు నమస్కారం. 2 విషయాలు ప్రస్తావిస్తే నేను ముగిస్తా. ఇంకొక 15 రోజులు, నెల రోజులు అంటే కరెక్ట్ ఈరోజు జూలై 15, ఆగస్టు 15న 75 సంవత్సరాలు పూర్తిగా అవుతుంది మన స్వాతంత్రం నుంచి. మరి ఈ నేపథ్యంలో 75 ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఆనాడు కూడు కూడా నీడ అని చెప్పి ఏదైతే స్లోగన్ తీసుకొని అధికారంలోకి వచ్చిన వాళ్ళంతా కూడా ఈ కింది జాతికి, దళితులకు, వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధికి ఏనాడు కూడా
చిత్తశుద్ధితో పనిచేయలేదని చెప్పడానికి కారణం 75 ఏళ్ళ తర్వాత కూడా ఇళ్ళ కోసం అడుగుతున్నాం, భూమి కోసం అడుగుతున్నాం, దున్నేదాని కోసం అడుగుతున్నాం, ఆకలి కోసం మమ్మల్ని కాపాడమని అంటున్నాం. ఇది ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా చర్చ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఒక 6 నెలల ముందు ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చిన టీఆర్ఎస్, ఒక 6 నెలల ముందు కేంద్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. ఈ 7 ఏళ్ల కాలంలో ఈ రెండు ప్రభుత్వాలు ఆయా మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన విషయాలను ఏ రకంగా అమలు చేస్తున్నాయి? ఆర్టికల్ 3 డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పెట్టిన ఆర్టికల్ ద్వారా అనేక ఉద్యమాల ద్వారా, ఆత్మ బలిదానాల ద్వారా మనందరము ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళందరం కూడా అమరణ దీక్షలు, అనేక దీక్షలు చేపట్టి అనేక జైళ్ల పాలై ఈరోజు కూడా కేసులకు వెళ్తున్న మనందరికీ చాలా విషయాలు చెప్పినటువంటి కేసీఆర్ గారు ఈరోజు 7 ఏళ్ల పాలన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారో మనందరం కూడా ఆలోచించాల్సి. రాజకీయాలకు తావు లేకుండా దళితులు, దళిత మేధావులు, రాజకీయ పక్షాలందరూ కూడా ఈరోజు రెండు కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన విషయాల మీద చర్చ జరిగితే తప్ప మనం ఎటువైపు ఉండాలో అర్థం కాని పరిస్థితి ఈరోజు. ఏ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలో అర్థం కాని పరిస్థితి ఉన్నది. చాలా లైన్ క్లియర్గా ఉంది. ఈరోజు 18% ఎస్టీలు రాష్ట్రంలో ఉన్నారు, 7% రాష్ట్రంలో గిరిజనులు ఉన్నారు, 19 సీట్లు అసెంబ్లీ సీట్లు ఉన్నాయి, 3 పార్లమెంటు సీట్లు ఉన్నాయి, మిగతా గిరిజనుల సీట్లు ఉన్నాయి. మొత్తం కలిపితే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న సీట్లలో 25% దళిత ప్రజాప్రతినిధులు, గిరిజన ప్రజాప్రతినిధులు అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది. లేదా మిగతా కులాల వాళ్ళందరూ కూడా అసెంబ్లీలో రావాలంటే ఆ 20% ఓట్లే వేస్తే తప్ప అడుగు పెట్టలేని పరిస్థితి ఉన్నది. అందరం కూడా ఆలోచించాలి. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మనకు ఒక హక్కు ఇచ్చాడు, ఓటు అనే ఆయుధం ఇచ్చాడు. ఈ ఓటు ఆయుధాన్ని మనం ఎన్నికలప్పుడు సక్రమంగా వినియోగించకపోవడం వల్లే కేసీఆర్ లాంటి వ్యక్తులు మనందరినీ కూడా వాడుకొని కరివేపాకులా వాడుకున్న వ్యక్తి కేసీఆర్ లాంటి వ్యక్తులు చాలా మంది ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ వేదిక ద్వారా మిమ్మల్ని అందరినీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. తెలంగాణలో ఉన్న దళిత సోదరులు, తెలంగాణలో ఉన్న దళిత ప్రజలందరూ కూడా దయచేసి ఆలోచించాలి. మీరు చేస్తున్న విషయాలు కూడా ఒకసారి చర్చ జరపాలి. ఒకసారి నీళ్ళేదో పాలేదో మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. పాలను పాలలాగా చూడాలి, నీళ్ళను నీళ్ళలాగా చూడాలి. తద్వారా కేసీఆర్కి బుద్ధి చెప్పాలని చెప్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన భారతీయ జనతా పార్టీ ఎస్సీ మోర్చా కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ముగిస్తాను. నమస్కారం. కుమారన్నకు ధన్యవాదాలు. ఈ సదస్సును ఉద్దేశించి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన మాజీ మంత్రివర్యులు, మధ్యప్రదేశ్లో సోషల్ జస్టిస్ వారు 2 సార్లు వారు మినిస్టర్గా పనిచేశారు. ఇప్పుడు నేషనల్ ఎస్సీ మోర్చాకి అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరిస్తున్న శ్రీ లాల్ సింగ్ ఆర్య గారు, మరియు మధ్యప్రదేశ్ ఇన్ఛార్జ్ మాజీ జనరల్ సెక్రటరీ అయిన పెద్దలు శ్రీ పి మురళీధర్ రావు గారు, వారితో పాటు శ్రీ శంభూనాథ్ తుండియాజీ, వీరు మాజీ రాజ్యసభ మెంబర్ మరియు గుజరాత్లో చాలా కీలకంగా వారిని గురూజీ అని పిలుస్తారు. ఎందుకంటే మన జాతిలో వారిని అక్కడ గుజరాత్లో వారిని ఒక గురూజీ స్థానానికి చెందినవారు. సో వారి పాదాలకు నమస్కరిస్తూ आपके चरणों में प्रणाम करते भाई साहब. మరియు ఇక్కడికి సీనియర్ నాయకులు పెద్దలు శ్రీ చింత సాంబమూర్తి గారు, మరియు మాజీ మంత్రివర్యులు వికారాబాద్ మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు శ్రీ చంద్రశేఖర్ గారు, మాజీ ఎంపీ మరియు సీనియర్ నాయకులు శ్రీ వివేక్ వెంకటస్వామి గారు, సీనియర్ నాయకులు మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, ఎమ్మెల్యే మాజీ మరియు ఇప్పుడు స్టేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన శ్రీ విజయ రామారావు గారు, మాజీ ఎస్సీ కమిషన్ మెంబర్లైన శ్రీ రాములు గారు, దేవేందర్ గారు మరియు అశోక్ గారు,
శ్రీధర్ గారు, వంశీ తిలక్ గారు మరియు బాలకృష్ణ గారు, ఇంకా ఇక్కడికి విచ్చేసిన ఇంటెలెక్చువల్స్, పెద్దలు, ప్రొఫెసర్లు, బీజేపీ కార్యకర్తలకు అందరికీ కూడా నమస్కారం. చాలామంది అన్ని రకాలుగా చెప్పారు. భాషా గారు ఒక విషయం చెప్పారు. ఏంటి అని అంటే, మొన్న దళిత ఎంపవర్మెంట్ అని పేరుతోని 10 లక్షలు ప్రతి దళిత కుటుంబానికి నేను ఇస్తాను అని ఒప్పుకున్నాడు. కానీ అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది మనం ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. ఇక్కడ కూర్చున్న ఇంటెలెక్చువల్స్ వాళ్ళకి అందరికీ తెలుసు కేసీఆర్ గారు ఏ రకంగా మనకి దళితులకి ఏ రకంగా ప్రామిస్ చేశారు అని. దళిత ముఖ్యమంత్రి అయితే మర్చిపోండి, కానీ కనీసము ఆ దళితుడు గౌరవంగా బతకాలి అని అంటే వాడికి సాగు చేసుకోవడానికి భూమి ఉండాలి, మరియు ఒక పటిష్టమైన ఇల్లు ఉండాలి అని మీ అందరికీ తెలుసు. దళితులది ఏ రకంగా ఉంది, వాడికి కనీసం కౌలు చేసుకోవడానికి కూడా ఎవ్వరు భూములు ఇవ్వట్లేదు. ముందున్న గవర్నమెంట్లు అసైన్డ్ భూములు అనే పేరు మీద సాగు చేసుకోవడానికి పెద్దలు మురళీధరరావు గారు, రాష్ట్ర ఎస్సీ మోర్చా అధ్యక్షులు భాషా గారు, మా స్టేజ్ పైన ఉన్న సోదరులు, మన దళిత సోదరులకు అందరికీ కూడా జై భీములు. భాషా గారు రెస్ట్రిక్షన్ పెట్టిండు 2 నిమిషాలని, కానీ అందరూ వారి ఒపీనియన్స్ అందరు కూడా చెప్పారు. నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకోను, 2 మినిట్స్లోనే మాట్లాడతాను. ఒకటే అంశం, వాళ్ళందరూ చెప్పిన ప్రకారంగా మన ఈ ముఖ్యమంత్రి ఒక దళిత ద్రోహి, दलितों का दुश्मन है सर ये मुख्यमंत्री. सबसे बड़ा दुश्मन कोई है बोले तो केसीआर है. मैं जब कांग्रेस पार्टी से बीजेपी पार्टी में आए जब बहुत से दलित संघर्ष आके मेरे को बोले बीजेपी ज्वाइन मत हो क्योंकि बीजेपी एंटी दलित है. तो मैं उन लोगों को समझाया, हमारे दलित भाइयों को, क्या बोल के, प्रधानमंत्री मोदी साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोविंद को बनाया. आप लोग सब जानना चाहिए कि ऑलरेडी गोविंद साहब को बनाया. रिजर्वेशंस में 10 साल जो बढ़ाए वो भी अपने मोदी साहब ने किया है. और अभी देखे तो कभी नहीं सो कैबिनेट में 12 मंत्रियां अपने केंद्र कैबिनेट में, एक बड़ी चीज़ है. అది ఒక పెద్ద విషయం. ఎందుకంటే మరి అందరం దళితులను గమనించాలి. ఎప్పుడు కూడా కాలే ఇట్లా 12 మంది దళిత మంత్రులు ఉన్నారంటే ఎంత పెద్ద విషయం. మనకు అందరికీ ఏదైనా సమస్య ఉన్నప్పుడు పోయి మన దళిత మంత్రులను కలవడానికి ఈ అవకాశం కల్పించారు మన ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు. అలాగే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు అనేక స్కీమ్స్ తీసుకొచ్చారు దళిత మహిళలకు. వాళ్ళందరూ కష్టపడి వారు ఒక కార్యక్రమం చేసుకోవడానికి 10 లక్షల నుంచి ₹1 కోటి వరకు స్కీమ్ రావడం జరిగింది. 200 కోట్ల రూపాయలు మన ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు కేటాయించారు. అంటే 200 करोड़ रुपए अपने स्कीम में दलित महिलाओं को कुछ इंडस्ट्री लगाने के वास्ते 200 करोड़ रुपए अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब ने दिया है. ऐसी इतने स्कीम्स दिए हैं, दलित बजट बढ़ाए हैं अपने प्रधानमंत्री साहब. सो एक अच्छा ఆలోచన, అంటే ఓ మంచి ఆలోచనతోని దళితులను ఎట్లా ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి, దళితులను ఎట్లా వారికి ప్రోత్సహించాలని చెప్పి ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు వరకు మాస్టర్ ప్లాన్తో వాళ్ళు చేయడం జరుగుతుంది. చాలామందికి తెలియదు. మన దళిత మోర్చా నుంచి మనం ఇంకెక్కువ ఈ ప్రచారం చేస్తే బాగుంటుంది. నేను ఒకటే విషయం చెప్తున్నాను, ఈ ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు దళిత ద్రోహి అని. ఎందుకంటే మనం అందరం గమనించము, మనకు ఈ ముఖ్యమంత్రి మాయా మాటలు చెప్పి దళితులను ఎట్లా మోసం చేయాలని చెప్పి ఎప్పుడు అదే ఆలోచనతో పనిచేస్తున్నాడు. మీరు చూసినారు, ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు, సరే అప్పుడు ఏమన్నాడు, అరే నేను ముఖ్యమంత్రి కావాలి ఎందుకంటే ప్రజలందరూ కోరుకుంటున్నారు, దళితులలో ఎక్కువ అవగాహన లేదు ముఖ్యమంత్రి కావడానికి, నేనైతే మళ్ళొకసారి నేను డెఫినెట్లీ దళిత ముఖ్యమంత్రిని చేస్తానని చెప్పి అప్పుడు ఉప ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చినాడు. కానీ ఈరోజు అది కూడా ఇద్దరిని బర్తరఫ్ చేయడము. మళ్ళీ సర్వే చేసినప్పుడు, ఎందుకంటే మీ అందరు తెలుసు
ఈ మన రెవెన్యూ యాక్ట్ ప్రకారంగా కాలంలో ఎవ్వరు అక్కడ కాస్తు చేస్తున్నారని చెప్పి ఒక కాలం ఉంటుంది. దాంట్లో ప్రత్యేకంగా ఎక్కువ మంది ఉన్న వాళ్ళందరూ దళితులే ఉంటారు. కానీ ఈ కాలంనే ఈ రెవెన్యూ యాక్ట్ నుంచి బర్తరఫ్ చేసిన ఘనత ఈ ముఖ్యమంత్రి. అంటే దళితుల పైన ఎంత వ్యతిరేకత ఉందో మనకు ఆయన నిరూపించడం జరిగింది. అంతేగాక రైతు బంధు కార్యక్రమం వచ్చినప్పుడు నేను వారితో ఉన్నాను, అప్పుడు కొట్లాడినా ఈ రైతు బంధు ఎందుకు ఇస్తలేరు దళితులకు. ఎందుకంటే దాంట్లో ఏదైతే కౌలుదారులు ఉన్నారో దాంట్లో 90% మంది మన దళితులు ఉంటారు. వారికి ఎందుకు ఇయ్యరు? ఒరిస్సాలో ఉంది, ఏపీలో ఉంది, మీరు ఇస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి కొట్లాడితే ఆయనకు నచ్చలే. చాలాసార్లు నాకు కేటీఆర్ చెప్పినాడు, అరే ఎందుకు ఈ అంశం తీస్తున్నావు, మీరు వాళ్ళకు ఈ రైతు బంధు ఇస్తే వాళ్ళకు హక్కులు కల్పిస్తున్నావు అని చెప్పి వాళ్ళు ఇద్దరు తండ్రి కొడుకు చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఈ మోసం ఏదైతే చేయాలని ముఖ్యమంత్రి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడో మనం అందరం గమనించాలి. ఎందుకంటే ఈ 10 లక్షల స్కీము కేవలం హుజూరాబాద్లో దళితుల ఓట్లు 60,000 ఓట్లు ఉన్నాయి. అక్కడ ఆ ఓట్లు సంపాదించుకోవడానికి దోచుకోవటానికి మళ్ళీ ఏదైతే మాయా మాటలు చెప్పి దళితులకు ఉద్యమంలో తర్వాత దళితులకు నేను 50,000 కోట్ల బడ్జెట్ ఇస్తానని చెప్పి ఏదైతే మోసం చేసినాడో ఆ మోసం చేయడానికి 10 లక్షల రూపాయలు ఇస్తాను. నేను ఇదే ప్రశ్న వేసిన మొన్న హుజూరాబాద్. ఏమని చెప్పినానంటే హుజూరాబాద్లో నువ్వు ఏదైతే ఈ 10,000 మంది కన్నా ఎక్కువ భాష నువ్వు ఏదైతే అన్నావు తప్పు. ఆయన ప్లాన్ ఏంటంటే హుజూరాబాద్లో ఒక 5,000 మందికి దళితులకు ఈ 10 లక్షలు ఇచ్చి ఓట్లు వేసుకోవాలని చెప్పి ఆయన ఒక ప్లాన్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాదు, ఫస్ట్ ఖాళీ హుజూరాబాద్లో చేస్తాం. కానీ ఆయన ఒక విషయం మనం అందరం కూడా గమనించాలి. ఈ 3 ఎకరాలు ఏదైతే అన్నాడో ఈ 3 ఎకరాలలో దాని విలువ ఎంత? ఈరోజు వాళ్ళ గవర్నమెంట్ రేట్ ప్రకారంగానే 7 లక్షలు పెట్టుకున్నా కానీ 21 లక్షల రూపాయలు అవుతుంది. ఆయన ఇది మర్చిపోవాలి, దళితులు నేను 3 ఎకరాలు ఇవ్వలేదని చెప్పి మర్చిపోవాలని చెప్పి ఆ ఆలోచనతోని 10 రూపాయలు ఇచ్చి మళ్ళీ ఏదో బిచ్చం వేసినట్టు ఆయన ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఓట్ల కోసం. మనం అందరం ఈ మాట అందరు దళితులకు చెప్పాలి, ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నాడని. రిటైర్డ్ ఆఫీసర్స్ 250 మందికి ఆయన రిటైర్డ్ ఆఫీసర్లని పొడిగించడం జరిగింది. ఎస్సీ ఆఫీసర్లు విల్సన్ గారు ఇంకా అనేక మంది ఉన్నారు. ఎవరికైతే వాళ్ళకు ప్రమోషన్లు వచ్చి ఇంజనీరింగ్ ఇన్ చీఫ్ అయ్యే అవకాశం ఉన్న చోట్ల కూడా ఆ ఉన్న ఆఫీసర్లు అందరికీ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఇస్తూ మన దళిత ఆఫీసర్లకు హక్కులకు కూడా పోవడం జరిగింది. ఒక్క దళిత ఆఫీసర్ కూడా ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వలేదు ఈ ముఖ్యమంత్రి. చాలామంది మంచి ఆఫీసర్లు ఉండే ట్రాన్స్కోలో ఇతర చోట్ల కూడా. కానీ ఆయనకి ఏదైతే కోపం ఉందో, ఏదైతే దళితుల పైన వివక్ష ఉందో అది వారు చూపించడం జరిగింది. మనమందరం కూడా ఈ మాయా మాటల్లో పోవద్దు. మనము అన్ని చోట్ల కూడా వెళ్ళి ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఏదైతే దళితుల కోసం చేస్తున్నాడో మనం చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఎక్కువ ప్రచారం లేదు. ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఏదైతే పని చేస్తున్నారో ఈ దేశాన్ని ఒక వన్ నేషన్ అని చెప్పి ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలని చెప్పి ప్రత్యేకంగా మన దళితులకు ఇన్ని పోస్ట్ ఇవ్వడము, బడ్జెట్ కేటాయించడము ఇది చాలా గొప్ప విషయము. ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా మళ్ళీ ఒకసారి మన దళిత సోదరులకు మీ అందరికీ కూడా జై భీములు చెప్తూ మన దళిత మోర్చా ప్రెసిడెంట్ लाल सिंह गारू पुनिया गारू उन्नारू साहब मोर्चा को और स्ट्रांग कराइए. हम लोग सब आपके साथ है. ये मोर्चा को आगे लेके जाना चाहिए. हम सब आपके साथ कोऑपरेट करेंगे बोलते हुए जय भीम. సభాధ్యక్షులు మిత్రులు భాష గారికి, గౌరవనీయులు భారతదేశ ఎస్సీ మోర్చా అధ్యక్షులు పెద్దలు లాల్ సింగ్ ఆర్య గారికి, గౌరవనీయులు ఈరోజు యొక్క సమావేశానికి ఒక కర్తగా కర్మగా ఎస్సీల పట్ల ఉన్న 100% అవగాహనతో మన ముందుకు వచ్చి దీంట్లో వక్తగా వచ్చేసిన పెద్దలు గౌరవనీయులు మురళీధరరావు గారికి, అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు, ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి హాజరైన బంధుమిత్రులైన
నా అన్నదమ్ములకు అక్క చెల్లెళ్ళకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియపరుస్తాను. అట్లాగే మీడియా మిత్రులకు కూడా నమస్కరిస్తూ నేను రెండు విషయాల మీద, ఎందుకంటే మాట్లాడిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క కేసీఆర్ గారి గురించి కానివ్వండి, అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రంలో అనేక సంవత్సరాల నుండి దళితుల పట్ల జరుగుతున్న ఈ వివక్ష గురించి చాలామంది మాట్లాడినారు. వాటి అన్నిటి జోలికి పోకుండా ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా మన జాతికి, ముఖ్యంగా దళితులకు పట్ల చూపిస్తున్న వివక్షత, దళితుల పట్ల చేస్తున్న మోసం గురించి రెండు మాటలు చెప్తా. మిగతాది అందరు కూడా పెద్దలు మాట్లాడుతున్నారు. వాటి జోలికి ముఖ్యంగా దళిత ముఖ్యమంత్రి అన్నారు, దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి అన్నారు, దళితులకు అన్ని రంగాల్లో పార్ట్నర్షిప్ అన్నారు. ఇవన్నీ నేను జోలికి పోను, ప్రతిసారి మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు పెద్దలు కూడా మాట్లాడారు. దీంట్లో ఒకటి ఏంటంటే, మనకు రీసెంట్గా దళితులకు మోసం చేసే కార్యక్రమం, ఈ మోసం చేసే కార్యక్రమంలో రీసెంట్గా తీసుకున్న మోసం ఏంటి అంటే మనకు దళిత ఎంపవర్మెంట్ అని చెప్పేసి, దాంట్లో చాలామందికి తెలుస్తలేదు ఏంటంటే, దళితులకు ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రాం పెట్టి దళితులకు 1000 కోట్లు కేటాయిస్తా అని చెప్పేసి అనగానే, అరే 1000 కోట్లు కేటాయిస్తే చాలామందికి లాభం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు. కానీ మనకు రావాల్సింది ముఖ్యంగా ఎస్సీ సబ్ ప్లాన్ కింద మనకు రావాల్సిన హక్కు, మన రైటు. ప్రతిసారి 1,00,000 కోట్ల బడ్జెట్ ఉంటే 1,00,000 కోట్ల లోపల 18,000 కోట్లు దళితులకు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండే. అట్లా 7 సంవత్సరాల నుండి 18 కోట్లు ఇంటూ 7 సంవత్సరాలు అంటే 1,26,00,000 మనకు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. 1,26,00,000 పెట్టే బదులు ఈరోజు 1,000 కోట్లు పెట్టేసి మనకేదో ఉద్ధరిస్తున్నా అని చెప్పేసి అనుకునేది పచ్చి మోసం. దీన్ని ఎవరన్నా, మనం అందరు ఇక్కడంతా విఘ్నులు ఉన్నారు కాబట్టి ఎక్కడ అవకాశం వచ్చినా ఇది ఖచ్చితంగా ఆర్గ్యుమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా వివక్ష గురించి ఒక మాట చెప్తా, ఇదేమో మోసం. వివక్ష గురించి ఒక మాట చెప్పాలంటే ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ మనం అందరం చూసినాం. గతంలో ప్రణబ్ ముఖర్జీ భారతదేశ అధ్యక్షులు వచ్చిండు, రాష్ట్రపతి గారు హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు ఆయన ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు, సాష్టంగా బోల్రవాడి కాళ్ళు మొక్కిండు. అదేవిధంగా ఈ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడే ఇప్పుడున్న రాష్ట్రపతి గారు వచ్చినారు, రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు, షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చిండు తప్ప కాళ్ళు మొక్కలే. ఇది వివక్ష. ఖచ్చితంగా ఒక ప్రెసిడెంట్ వచ్చినప్పుడు కాళ్ళు మొక్కితే ముఖ్యమంత్రి అనేటోడు ఇంకో ప్రెసిడెంట్ వచ్చినప్పుడు కూడా కాళ్ళు మొక్కేది ఉండే. ఇది వివక్ష. దళితుల పట్ల ఉన్న వివక్ష అనే దానికి బెస్ట్ నిదర్శనం ఈరోజు భారతదేశంలో. అదేవిధంగా ఈరోజు మనకు అన్నిటికంటే మించి వివక్ష గురించి, మోసం గురించి ఈ ముఖ్యమంత్రి దళితులను చేస్తా అనే దాంట్లో నేను సజీవ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఎక్కువ టైం తీసుకోను భాష, ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒకసారి తెలంగాణ ఉద్యమం నడుస్తూ ఉన్నది. తెలంగాణ ఉద్యమం నడిచేటప్పుడు దళితులను అందరినీ ఆకర్షించడానికే దళిత ముఖ్యమంత్రిని చేస్తా అని చెప్పేసి ఇందాక చూపించినట్లు మెడ నరుక్కుంటా కానీ నేను మాట తప్పాను. 3 ఎకరాల భూమి మమ్మల్ని అందరినీ కూర్చున్నబెట్టుకొని అంటే, దళితులను ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అన్న రోజు డాక్టర్ విజయరామారావు గారు అదంతా జూటబైని ఉట్టిగా చెప్తున్నావు అని చెప్పేసి బహాటంగా ఓపెన్గా ఆయనను చెప్పిన మాట. ఈరోజు తను చెప్పలేదు, చెప్పని నువ్వు కాని పని ఎందుకు చెప్తున్నావు అంటే కూడా లేదు అట్లా కాదు చేద్దాము అని చెప్పేసి అది మోసం చేసే ప్రోగ్రామ్. అయితే ఒక రోజు ఏం జరిగిందంటే, రోజు సాయంత్రం 14 సంవత్సరాల ఉద్యమం, ఈ 14 సంవత్సరాల ఉద్యమంలో సాయంత్రం సెషన్ గ్యారంటీగా ఉంటుంది.
సాయంత్రం సెషన్ నడిచే టైం లోపల నేను ఆల్మోస్ట్ అదృష్టమో దురదృష్టమో అన్ని సెషన్లలో ఉన్నాను నేను సాయంత్రం పూట. అయితే ఆ సెషన్లో ఒకటి సాయంత్రం సెషన్లో సార్ జర దూరం ఉంటాడు, నేను ఆల్మోస్ట్ దగ్గరనే ఉన్నా. అయితే ఒకరోజు నేను ఒక 10 నిమిషాలు లేట్ పోయినా. 10 నిమిషాలు లేట్ పోయే వరకు మొత్తం అంతా సర్వ్ అయింది, నడుస్తున్నది, ఒకటి అయిపోయింది. అయితే నేను పోగానే సరే అరే డాక్టర్ సాబ్కు గ్లాస్ పెట్టుండే, నాకు కూడా పెట్టింది. పెట్టిన తర్వాత ఆ మనిషి, నేను ఎందుకంటే ఇది సజీవ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, మీకు అందరికి గుర్తుండాలి. డాక్టర్ సాబ్ నువ్వు లేట్ వచ్చినావు, మేము ఒక నిర్ణయం చేసినాం. అంటే ఏంది సార్ చెప్పండి. మధుసూదన్ చారికి బీసీ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ ఇయ్యాలి పోయి నువ్వు అన్నాడు. అంటే నాకు సిగ్గైంది, బీసీ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ మధుసూదన్ చారికి నేను ఇచ్చుడైంది అండి. సిగ్గై సరే మంచిది తీసారని, మంచిది తీ అన్నాక ఏయ్ మధుసూదన్ చారి లేవు, నేను ఇక్కెళ్ళి నేనే అడగాలనా, డాక్టర్ సాబ్ను లేచి అడుగు అంటే నేను ఇంతమందిలో చెప్తున్నా అంటే ఏదో కల్పితం కాదు, జూటా కాదు, కరెక్ట్గా జరిగిన విషయం చెప్తున్నాను. ఆ మనిషి విన్నా పర్వాలేదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు డెఫినెట్గా వింటారు వీళ్ళందరూ. ఈ సగం టీవీలు ఇప్పుడు అక్కడ కనెక్షన్ పెట్టారు. అయితే ఏయ్ మధుసూదన్ చారి లేవు, నువ్వు నేనే అడగాలనా, నువ్వు కూడా రిక్వెస్ట్ చేసుకో డాక్టర్ సాబ్ కన్నా అనగానే ఆయన ఇక నామూసి పడతారు కదా, వాడు ఎట్లా చేస్తాడు, ఇట్లా నెత్తి కిందకి వేసుకుంటూ నవ్వుతున్నాడు. నవ్వుతుంటే ఎంత సీరియస్గా అంటే ఏయ్ పనులకి ఇస్తావా, లేవు, లేచి డాక్టర్ సాబ్ అడుక్కో అన్నాడు. వాడు అటెన్షన్ లేచి నిలబడి, వాడు స్పీకర్ అయ్యిండు, అటెన్షన్ నిలబడి నా దిక్కు మళ్ళీ డాక్టర్ సాబ్ నాకు బీసీ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ ఇవ్వాలి అన్నాడు. అప్పుడు కూర్చో అన్నాడు. ఇగో ఈ విధంగా దళితులను, అంటే నన్ను మోసం చేసినట్లు కాదు, చంద్రశేఖర్ని మోసం చేసినట్టు కాదు, దళితులకు ముఖ్యమంత్రి ఇస్తున్నా అని చెప్పేసి అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకి అందరికీ స్పష్టత రావడానికి చెప్పానికే ఆ రోజు ఆ మోసం మాట మాట్లాడిన విషయాన్ని మీకు అందరికీ కూడా గుర్తు చేయాలని చెప్పేసి గుర్తు చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా కేసీఆర్ అనేటోడు దళితుల పట్ల వివక్షతో పాటు మోసం కూడా చేసిన మాటలన్నింటిని కూడా మనం అందరం గుర్తు చేసుకోవాలి. ఇందాక మాట్లాడిన పెద్దలందరూ కూడా గతంలో రాజకీయ చరిత్ర చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఉన్నప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు అనేక ముఖ్యమంత్రులు, నేను ఇంచుమించు 6-7 ముఖ్యమంత్రులు ఉన్న టైం లోపల నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా, మంత్రిగా ఉన్నా. కానీ ఆనాటి ముఖ్యమంత్రులు ఎవడన్నా ఇట్లాంటి సభలలో కానీ ఇంకెక్కడైనా కానీ మాట మాట్లాడితే అది జీవోగా జరిగిపోతుండే. ఈ మనిషి మాట్లాడిన మాట అన్నీ కూడా జీవ కాకుండా పోతున్న పరిస్థితులను మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈరోజు ఏంటంటే ఎస్సీల ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే చేస్తున్నారో, తర్వాత 50,000 ఉద్యోగాలు ఏదైతే ప్రకటిస్తున్నాడో అవన్నీ కూడా 50,000ల్లో 5 కూడా చేయడు. ప్రతిసారి ఎన్నికలు వస్తే మోసం చేసుకుంటూ పోతా ఉన్న పరిస్థితులు. కాబట్టి ఇవి అన్నిటిని కూడా మనం దృష్టి పెట్టుకోవాలి. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, పెద్దలందరూ ఉన్నారు స్టేజ్ మీద, ఈ దేశంలో రాజకీయం గురించి ఒక్కసారి ఆలోచన చేస్తే దళితులు ఏ పార్టీకి సపోర్టుగా ఉంటే ఆ పార్టీ ప్రభుత్వం చేస్తూ అవుతున్న క్రమం. మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఇందిరాగాంధీ కాడికి వెళ్ళి స్టార్ట్ చేస్తే మొన్నటి వరకు కూడా. కాబట్టి దయచేసి మనం కూడా ఇప్పుడు నార్త్ ఇండియాలో అంతా దళితులు సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి సౌత్లో అది కొరబడుతుంది. మురళీధర్ రావు సార్ అటువంటి వ్యక్తి దీన్ని బ్రేక్ చేసే విధంగా దళితులకున్న ఈ నియోజకవర్గాలన్నింటినీ కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి 19కి 19 దళితులకున్న సీట్లు బీజేపీ కైవసం చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి పెద్దలు ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. నేను వేరే సభలు అయితే బీజేపీ 19 సీట్లు తెప్పిండిపై అనకపోతుంటే ఈరోజు మోడీ గారి దగ్గర కాదండి, ఈరోజు భారతదేశంలో ఉన్న పార్టీని ఈరోజు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి చేయగలిగే కెపాసిటీలో ఉన్న పెద్దలందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాం. అందుకే దయచేసి ఈరోజు మన సీట్లు ఏవైతే ఉన్నావు, రిజర్వేషన్ సీట్లు ఏవైతే ఉన్నాయి, ఈవెన్ ఎస్టీలు కూడా
ఒక్క జనరల్ సీటు కొట్లాడాలంటే ఎంత అవుతుందో ఆ జనరల్ సీట్లు కొట్లాడే దాంతోనే మన ఈ 5 సీట్లు అల్కగా వచ్చేస్తాయి. కాన్సన్ట్రేషన్ చేసేది ఒక జనరల్ సీట్ మీద ఉన్న కాన్సన్ట్రేషన్ గట్టిగా చేస్తే అది గెలిస్తే 5 సీట్లు మన అల్క గెలవడానికి అవకాశం ఉంటాయి. కాబట్టి ఉన్న 20-30ని కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే సాలిడ్గా మనకు రావడానికి అవకాశం ఉన్నాయి. కాబట్టి దయచేసి వీటి మీద పెద్దలందరూ కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుకుంటూ, ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ యొక్క సమావేశం పెట్టి మనమందరం కూడా మాట్లాడుకొని ఈ యొక్క మాటలన్నీ కూడా మనకు, ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతంలో పెద్దలు ఇందాక రామ్లాన్ అన్నట్లు ఈ ప్రాంతంలో ఈ సౌత్ ఇండియాలోనే బీజేపీ పట్ల ఎస్సీలందరూ కూడా దూరం ఉన్నారు అనే ఒక అపోహ ఉన్నది. ఈ అపోహను తొలగించాలనే ఉద్దేశంతోనే నేను కానీ విజయరామారావు గారు కానీ బీజేపీలో జరిగిన మాట మీకు అందరికి కూడా తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను. మేము ఈరోజు ఎక్కడ రాజకీయం లేకుండా ఉండగలిగే కెపాసిటీలో ఉండి కూడా బీజేపీకి దళితులు ఎందుకు దూరం ఉన్నారు, దళితులను పూర్తిగా బీజేపీకి దగ్గర చేయాలనే కార్యక్రమం కొరకు మేము చేరినాం. కాబట్టి డెఫినెట్గా మేము కృషి చేస్తాం. మురళీధర్రావు గారు అసంటోళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా బీజేపీ వెంటనే ఈ యొక్క దళితులందరూ కూడా ఉన్నారనే విధంగా ప్రణాళిక తయారు చేసి ఖచ్చితంగా రేపు గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయితే నేను మొదట్లో చెప్పినట్లు ఎప్పుడైతే ఎక్కడైతే దళితులు సపోర్ట్ చేసిన పార్టీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసిందో ఇక్కడ కూడా దళితులను సపోర్ట్ తీసుకొని గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసే క్రమంలో ముందుకు జరగాలని చెప్పేసి మరొకసారి తెలియపరుస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మిత్రులు భాష గారికి, అదేవిధంగా పెద్దలు దేశ అధ్యక్షులు దళిత మోర్చా అధ్యక్షులు, ఇది నేను తెలుగులో మాట్లాడినా వారికి తెలుసో లేదో ఎట్లా అర్థమవుతుందో లేదో కానీ మురళీధర్రావు గారు నా యొక్క సారాంశాన్ని వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకురావాలని చెప్పేసి నేను వారిని కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్న జాతీయ అధ్యక్షులు, అదేవిధంగా జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, ముఖ్య అతిథులు గారు, వేదిక మీద ఉన్న అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి మేధావులు, మన కార్యకర్తలు, నాయకులు ఈ కార్యక్రమం ఎంతో ముందుకు తీసుకుపోవడానికి ఒక ఉద్యమ రూపకంగా ముందుకు వచ్చిన సోదరి మనలందరికీ కూడా, పత్రికా ప్రతినిధులకు, మీడియా వారందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నారు. మనకున్నది ఒకే ఒక రాజమార్గం, అదేందో మనందరూ కూడా తెలుసు. ఈ రాజమార్గం ఏదంటే 2023లో గోల్కొండ కిలా మీద, గోల్కొండ కోట మీద భారతీయ జనతా పార్టీ పతాకాన్ని రెపరెపలాడించాలి. ఈ ప్రభుత్వం మన వైపు రావాలి, భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం రావాలి, భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక భరతమాత ముద్దు బిడ్డ ఈ స్థానంలో కూర్చోవాలనే ఒక దృఢ సంకల్పంతో మనం ఈ పోరాటం చేస్తున్నాము. మరి ఈ పోరాటం ఎవరి మీద చేస్తున్నామో మనందరికీ కూడా తెలుసు. ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కువ శాతం, ఎక్కువ రోజులు, 7 సంవత్సరాలు నానా గోసలు పెట్టి, నానా ఇబ్బందులు పెడుతూ మోసకారి మాటలు మాట్లాడుతున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి పైన, వారి కుటుంబం పైనే మన దాడి, రాజకీయ దాడి. ఏ విధంగానైతే మనల్ని నమ్మించి మోసం చేసిండో, మొట్టమొదటగా దళితుడిని ముఖ్యమంత్రి చేస్తానంటేనే ఈరోజు ఆయన అందరి మీద కూర్చోవడం జరిగింది. దళితునికి 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తుంటేనే మనందరం కూడా ఓట్లు వేయడం జరిగింది. మనమే కాదు, మనతో పాటు ఎస్టీ కులాలు, బీసీ కులాలు, అదేవిధంగా అన్ని రకాలుగా ఆయన ఓట్ల పొందడానికి ఒక వేదిక తయారు చేసుకున్నాడు. కానీ నేను అడుగుతున్నా ముఖ్యమంత్రి గారిని, అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, ఈనాడు దళితులకు సంబంధించిన గద్దె మీద ఏదైతే నువ్వు కూర్చొని విర్రవీగుతున్నావో, దళితుల మీద దాడులు చేపిస్తున్నావో, ఆ దాడులకు 2023 కన్నా ముందే నిన్ను గద్దెంచేది మొట్టమొదట దళితులే అని చెప్పేసి నేను సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మాకు పౌరుషం ఉంది, దళితులకు ఉద్రేగం ఉంటుంది, దళితులు ఒక నమ్మిన బంటులాగా ఉంటాం. ఎవరైనా ఏదైనా నమ్మించి మోసం చేస్తే మాత్రం ఆ బంటునైనా సరే తుదముట్టించడానికి కట్టుబడి ఉంటామని చెప్పేసి సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. అయ్యా, మనము కేసీఆర్ గారిని మనం ఏం తిడతలే, మనం
ఆయన చేసిన మోసాన్ని తిడుతున్నాం మనం. ఆయన మనకి ఏ విధంగానైతే మనల్ని నమ్మించి మోసం చేసిండో దాన్ని మనం నిలదీసి ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఈ విధంగా ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతుంది. నిన్న మొన్న మనందరినీ కూడా మరోగా నమ్మకానికి గురి చేయడానికి దళిత సాధికారత అని చెప్పేసి ఒక కొత్తది పదం తీసుకొచ్చిండు. దళిత సాధికారత అనేది మనందరికీ తెలుసు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఎప్పుడైతే రాజ్యాంగాన్ని రచించినప్పుడు ఎంపవర్మెంట్ అనేది అందరికీ ఉండాలి అనేది ఆ రోజే చెప్పిండు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు. రాజ్యాంగంలో రాసిండ్రు ప్రతి ఒక్కరికి ఎంపవర్మెంట్ అనేది రావాలి, హక్కులు అనేది ఉండాలి అనేది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు. కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు కావాలని చెప్పేసి ఏదైతే ఎన్నికల కోసం మహబూబాబాద్ ఎన్నికలలో ఉన్న 45,000 ఓట్ల కోసం మెజారిటీ మనమున్నాం, అక్కడ ఆ అసెంబ్లీలో మెజారిటీ మనమున్నాం, మన ఓట్లు కబ్జా చేసుకోవడానికి ఈ కొత్త నాటకాన్ని ముందుకు తీసుకొస్తున్నాడు. మరి ఈ నాటకము తొందరలోనే పటాపంచలైపోతుంది. ఈ నాటకానికి తొందరలోనే ఫుల్ స్టాప్ పెట్టే వ్యక్తులు ఎవరనంటే దళిత మోర్చా కార్యకర్తలము. భారతీయ జనతా పార్టీ దళిత మోర్చా కార్యకర్తలు నిన్ను తుదముట్టించడానికి, నీ రాజకీయ శక్తిని తుదముట్టించడానికి నువ్వైతే ప్రగల్భాలు చెప్తున్నావో, ఏదైతే నమ్మించి మోసం చేస్తున్నావో దానికి మొట్టమొదట ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేది బీజేపీ కార్యకర్త, బీజేపీ దళిత కార్యకర్త. గుర్తుంచుకోవాలి, ఈ ప్రభుత్వం మాతోటి వచ్చింది, దళితులతో వచ్చింది కాబట్టి మేమే గద్దె దిస్తాము. కాబట్టి మనమందరం కూడా ఐక్యతగా ఉండడానికి ఈ వేదికను ఉపయోగించుకొని ముందుకు పోవాలని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అందరూ కూడా మరొకసారి కోరుకుంటూ, నాకు 2 నిమిషాలే టైం ఇచ్చారు కాబట్టి అధ్యక్షుల వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. భారత్ మాతాకి. అశోక్ గారికి ధన్యవాదాలు. కొద్దిగా లెంత్ తీసుకోకండి, కొద్దిగా షార్ట్గా స్వీట్గా చెప్పేటట్టు ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళకి నాకు మంచిగా అనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా వంశీతిలక్ గారు అనేక దళిత సమాజం మీద ఉద్యమాలు చేసి అనేక విషయాల మీద నిరంతరం మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తి వంశీతిలక్ గారిని 2 నిమిషాలు స్వీట్ అండ్ సైడ్గా మాట్లాడుతూనే కోరుతాను. నేటి ముఖ్య అతిథి గవర్నర్ పెద్దలు జాతీయ అధ్యక్షులు లాల్ సింగ్ గారు, ముఖ్య వక్త మురళీధర్ రావు గారు, ఇతర వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ సాదరంగా నమస్కరిస్తూ